اس کے دل سے نہیں ہے، وہ آواز سنتے ہیں، بس آواز سنتے ہیں. کتے کو پکارے گا آدمی تو آ جائے گا، اس کو دھمکائے گا تو آ جائے گا ڈر کے مارے. سنتا ہے، یہ نہیں کہ مجھے وہ کیا کہہ رہے ہیں، بس اس سے آواز ہے. آدمی کے کام کا تعلق اس کے دل سے ہے، تاکہ کانوں کے ذریعے سے صحیح بات اس کے دل میں اترے، اب بات اس کے دل میں اترے. اس لیے حکم ہے کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے سر کی حفاظت کرو، اور جو چیز سر سے متعلق ہے اس کی بھی حفاظت کرو. میں سر سے متعلق آنکھیں ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، منہ کی حفاظت کرو کہ کوئی حرام چیز اندر نہ جائے. ایسے کان سننا یہ عبادت ہے، رواج نہیں کہ ہمارے سننا اس کا بیان ہے، رواج ہے کہ رواج ہے. یہ تو عبادت ہے کہ ہم بات سنیں. یہ پہلا حکم اسمعوا واطیعوا، سنو پھر اطاعت کرو. سنا رہے ہیں، سننا ہمارا یہ عبادت. کہہ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. പ്രിയമുള്ളവരെ, സഹോദരങ്ങളെ, ദീനുടെ விஷயங்களில் ஏற்பது இபாதத். ஒவ்வொருத்தருக்கும் அல்லாஹ் இபாதத்தை வைத்திருக்கின்றான். இந்த காதுக்குரிய இபாதத் தீனை கேட்பது. மனித காதுக்கும் மிருக காதுக்கும் வித்தியாசங்கள் உண்டு. மனித காது உள்ளத்தோடு தொடர்பு உள்ளது, மிருக காதுகள் உள்ளத்தோடு தொடர்பு இல்லாத, கேட்க மட்டும் செய்யும். ஒரு நாய் இருக்கிறது,
நீங்க ஏதாவது சத்தம் போட்டீங்கன்னா நாய் காதுல மட்டும் கேட்கும், ஆனால் உள்ளத்தோட தொடர்பு இருக்காது. மனிதனுக்கெல்லாம் தான் அதை மாற்றமாக வைத்திருக்கிறான், காது உள்ளத்தோட தொடர்பு உள்ளது. எனவே தீனுடைய விஷயங்களை இபாதத்தாக நினைத்து கேட்கணும், அதை உள்ளத்திலே பதிய வைக்கணும். ஆனால் கேட்குதல் என்பது வெறும் ரிவாஜ், சடங்காக ஒரு பழக்கமாக மட்டும் நாம் ஆக்கிக்கொள்ளக்கூடாது. அதை நாம உள்ளத்தில் இறக்கணும், அதன் பிரகாரம் வாழணும். இந்த காதை பாதுகாக்கும், காதுடைய விஷயத்தை பாதுகாக்கும். ஹதீஸில் வந்திருக்கிறது, தலையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கிறது. காதுக்கு அடுத்து கண் இருக்குது, இந்த கண்ணை பாதுகாக்கணும், ஹராமான பார்வை பார்த்திடக்கூடாது. வாய் இருக்கிறது, இந்த வாயை பாதுகாக்கணும், இதுக்குள் ஹராமான பொருள் உள்ளே சென்று விடாமல் வாயை பாதுகாக்கணும். ஹராமான பேச்சுக்கள் பேசிவிடாமல் நாவை பாதுகாத்துக் கொள்ளணும். ஆக மார்க்கத்துடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இபாதத்தாக நினைத்து நாம கேட்கணும். இந்த கேட்கிறத பிறகு வழிபடணும். அது சொல்லப்பட்டது, நீங்க கேளுங்க, பிறகு அதற்கு வழிபடுங்கள். நாம கேட்கணும், எதற்காக வேண்டி அதன் பிரகாரம் செயல்படணும், அதன் பிரகாரம் வழிபடணும், அதன் பிரகாரம் இதாத்து செய்யணும் என்ற எண்ணத்தோடு கேட்கணும். सुनना इबादत हुआ तो इखलास के साथ सुने, इखलास के साथ सुने, अपनी आखिरत बनाने के लिए सुने। इस बात को सुनने की इखलास के साथ, और कोई बात दिल में न, इखलास के साथ सुने, क्योंकि इबादत के लिए इखलास शर्त है, नहीं तो इबादत कबूल नहीं है। ये हुक्म है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहु। उन्हें यही हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इबादत करेंगे और इखलास के साथ। तो सुनना इबादत है, इखलास के साथ। क्यों कि अल्लाह रसूल की बात है, कोई भी बात करता हो तो अल्लाह रसूल की कह रहा है, तो अल्लाह रसूल की होने की वजह से उसे ध्यान से सुने, उसे मशीनों के हवाले न करे कि भाई हम टैप कर लेंगे रिकॉर्डिंग हो, ये नहीं, ये कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये तो शौक पूरा करने की बात है, शौक है। दीन की हिफाजत होती है दिलों से। ईमान यकीन कहाँ होता है? दिल। इल्म कहाँ होता है? ये दिल में। इखलास कहाँ होता है? ये दिल में। तक़वा कहाँ होता है? ये दिल में। दीन की चीजों का ताल्लुक तो दिलों से है, मशीनों से नहीं है। इसलिए अपने दिल को इसके तरफ मुतवज्जे करें और सुने ध्यान से बात, और सुनकर क्या करें? सुनकर तारीफ करें कि बहुत अच्छा बयान हुआ, ना, इसकी जरूरत नहीं। बल्कि हुक्म यह है कि الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. یہ فرمایا بشارت دیجیے میرے بندوں کو جو دھیان اور توجہ سے بات سنتے ہیں. یستمعون، یستمعون کا معنی آپ ہی نہیں ہے، یسمعون کا، یستمعون کا. بشارت دیجیے میرے بندوں کو، اللہ کہہ رہے ہیں جو بات کو ہماری جان سے سنتے ہیں. ایسا نہیں کہ مشین کھول دی اور سو گئے بیٹھے بیٹھے یہاں، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں. بشارت دیجیے بندوں کو دھیان سے ہم بات سنتے ہیں اور سن کر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، سن کر کے اتباع احسن کرتے ہیں. اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب سننے کے بعد عمل کا نمبر آئے گا تو اپنا عمل اچھا سے اچھا کر کے بتائیں گے اللہ کو. یہ کرتے ہیں ان بہنوں کے لیے بشارت، سنتے ہیں
ध्यान से और जब अमल का नंबर आवे तो अपने अमल को अच्छा से अच्छा बनाकर अल्लाह के सामने पेश करते हैं। தீனுடைய விஷயங்களை கேட்கணும், இஹ்லாஸுடன் கேட்கணும். தீனுடைய விஷயத்தை கேட்கணும், ஆখিরাத்துடைய சிந்தனையோடு கேட்கணும். காரணம், தீனுடைய விஷயம் உள்ளத்தோடு தொடர்புள்ளது. இஹ்லாஸ் இல்ல ஏனோ தானோ ஒரு பேருக்கோ புகழுக்கோ கேட்கிறோம், இது எந்த விதமான லாபத்தையும் தராது. காரணம், எல்லாமே உள்ளத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. ஈமான் உள்ளத்தில் இதயத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. இஹ்லாஸ் உள்ளத்தோடு இதயத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. நம்முடைய இபாதத் உள்ளத்தோடு இதயத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது. எனவே இதயத்தை தொடர்ந்து கேட்கணும், அது இஹ்லாஸோடு கேட்கணும். பிறகு அல்லாஹ் நமக்கு என்ன சொல்கிறான்? ஏனோ தானோ என்று கேட்காதீங்க, இதை காது கொடுத்து செவிதாந்தி கேளுங்கள். குர்ஆன்ல அல்லாஹ் சொல்கிறான், ஃபபஷிர் இபாத் அல்லதீன யஸ்தமிஊன அல்-கௌல ஃபயத்தபிஊன அஹ்ஸனா. இப்படிப்பட்ட அடியார்களுக்கு சுப செய்தி, பஷாரத் சொல்லுங்க. யாரு? யஸ்தமிஊன அல்-கௌல், விஷயங்களை காது கொடுத்து செவிதாழ்த்தி ஒருமுக சிந்தனையோடு கேட்கிறாங்க. இஸ்மஉ, கேளுங்கள் எல்லாம் சொல்லல, செவிதாழ்த்தி கேளுங்கள். யார் எப்படி கேட்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்திமா, செவிதாழ்த்தி கேட்டுட்டீங்க. இதற்கு தேவை என்ன? அதை அழகான முறையில் பின்பற்றணும். எதை கேட்டீங்களோ அது அழகான முறையில பின்பற்றணும். அழகான முறைனா என்ன? எந்த விஷயத்தை கேட்டீர்களோ அந்த விஷயத்தை அமல்படுத்தும் பொழுது அந்த அற்புதமான முறையில் அந்த விஷயங்களை செய்து சாதிக்கணும். வெறும் கேட்டுட்டு மட்டும் போறதில்லை. எனவே தீனுடைய விஷயங்கள் உள்ளத்தோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்குது. தீனுடைய விஷயங்கள் மிஷின்களோடு சம்பந்தப்படல. தீனுடைய விஷயங்கள் மிஷின்களோடு சம்பந்தப்படல. நாம தீன அல்லாஹ் உள்ளத்தோடு சம்பந்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிறான். இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தீன மிஷின்களோடு சம்பந்தப்படுத்திட்டோம். இங்க உட்கார்ந்துட்டு மிஷினை ஆன் பண்ணிடுவாரு, இங்க உட்கார்ந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆட் பண்ணிடுவாரு, அது பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கு, இவர் பாடு தூங்கிட்டே இருப்பாரு. இவருக்கு கேட்ட நன்மை கிடைக்காது. எனவே நாம் தீனுடைய விஷயத்தை காது கொடுத்து கேட்கணும். கேட்கிறதை நம்முடைய வாழ்க்கையில அமல்படுத்தணும். அமல்படுத்தக்கூடிய தராதரம் எப்படி என்று சொன்னால், அமல்களை அற்புதமான முறையில் அழகான அமல்களாக நாங்கள் எடுத்து காட்டணும். सुनने का तकाजा ये है, सुने और अमल का नंबर आवे, अच्छे से अच्छा अमल बनाकर अल्लाह के लिए पेश कर, ये होना चाहिए। अगर ये हुआ ना तो फरमाया उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुमुल मुहतदून, ये वो बंदे हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत और सही समझ दी, सही समझ मिल गई इनको। और ये अक्लमंद और समझदार लोग ये अपने अमल को सुनने के बाद अच्छे से अच्छा बनाते हैं। जैसा दुनिया में अपनी जरूरत की चीजों को आप अच्छी से अच्छी बनाते हो, घर बनाएंगे तो कैसा घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अच्छी से अच्छी, हवादार, राहत पहुंचाने वाली, कोई झगड़ा उसमें ना हो किसी का, अच्छी से अच्छे बनाएंगे। कपड़े बनाएंगे वो अच्छे से अच्छे बनाएंगे। गाड़ी लाएंगे वो कैसे लाएंगे? अच्छी से अच्छी। शादी करेंगे तो कैसे करेंगे? अच्छी से अच्छी। जूते लाएंगे तो जूते अच्छे से अच्छे। क्यों? हमारे हैं, हमारी जरूरत है, और दीन भी आपकी जरूरत है। दीन किसकी जरूरत है? अल्लाह की। दीन हमारी जरूरत है, अल्लाह को क्या जरूरत है? दीन आपकी जरूरत है, अमल आपकी जरूरत है। अपने अमल को अच्छे से अच्छा बनाओ। वाहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, उसका तर्जुमा देखना सामने ने किया है कि अच्छी तरह से अमल करो, अल्लाह ताला अच्छी तरह से अमल करने वालों से मोहब्बत करते हैं। हमारे इबादत को अच्छा से अच्छा बनाना, ये नहीं कि सुन के चले गए। நம்முடைய இபாதத்துகளை நாங்கள் சரியாக ஆக்கிக் கொள்ளணும். கேட்கக்கூடிய விஷயம் அல்லாஹ் அவர்களை புகழ்ந்தான். புகழ்ந்த பிறகு நல்ல விதமாக செய்து முடிக்கிறார்.
இவர்கள் யார்? நல்ல இபாதத் செய்திருப்பீங்க, நல்ல விதமா அல்லாஹ்வுக்கு முன்னாடி சமர்ப்பித்திருப்பீங்க. நீங்க யார்? உலாயிக அல்லதீன ஹதாஹுமுல்லாஹ், இவர்களுக்கு தான் நேர்வழி பெற்றவர்கள், இவர்களுக்கு அல்லாஹ் நேர்வழி காட்டி இருக்கிறான். உலாயிக ஹும் உலுல் அல்பாப், இவர்கள் தான் அறிவாளிகள். அறிவாளி யார் என்பதற்கு அல்லாஹ் அளவுகளாக சொல்லும் போது தீனுடைய விஷயத்தை அழகான முறையில கேட்கணும், அதை அழகான முறையில அல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் அமல்களை எடுத்து காட்டணும். எல்லாமே நாம் அழக விரும்புகின்றோம். அற்புதமான முறையில சாப்பாடு எப்படி இருக்கணும்? நல்லா இருக்கணும். வீடு கட்டுறோம், பில்டிங் கட்டுறோம், எப்படி இருக்கணும்? நல்ல அற்புதமான வீடு கட்டணும். ஆடை வாங்குறோம், எப்படி இருக்கணும்? நல்ல குவாலிட்டியான அற்புதமான ஆடை. கார் வாங்குறோம், வண்டி வாங்குறோம், நல்ல அற்புதமான வண்டி பிரியப்படுறோம். ஜூத்தா செப்பல் வாங்குறோம், நல்ல அற்புதமான செருப்பு ஆசைப்படுறோம். ஷாதி நம்முடைய நிக்கான திருமணம் ரொம்ப அற்புதமான முறையில் நடக்க ஆசைப்படுறோம். இது எல்லாம் ஆசைப்படக்கூடிய நீங்க உங்களுடைய தீன் எல்லாம் இருக்குன்னு ஆசைப்படுறது. தீன் யாருக்கு? அல்லாஹ்வுக்கா? தீன் எனக்கு, தீன் எனக்கு உங்களுக்கு தேவை. அல்லாஹ்வுக்கு நானோ நம்முடைய தீனும் தேவையில்லை, தீன் நமக்கு தேவை. இந்த தீனை அழகான முறையில் அல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் சமர்ப்பிங்கள். அழகான முறையில சமர்ப்பிப்பதற்கு அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், வஅஹ்சினு இன்னல்லாஹ யுஹிப்புல் முஹ்சினீன், நீங்க அழகான முறையில் எல்லாத்தையும் செய்து காட்டுங்கள். அழகான முறையில் செய்பவர்கள் அல்லாஹ் தஆலா பிரியப்படுகிறான். அஷ்ரஃப் அலி தானவி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் அற்புதமான விளக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறார்கள். தீனுடைய எல்லா காரியத்தையும் நீங்க அழகான முறையில் அல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் சமர்ப்பித்தால் உங்களுடைய அழகிய முறைகளை கண்டு அல்லாஹ் உங்களை நேசிக்கிறான் என சொல்கிறார்கள். எனவே தீனுடைய எல்லா காரியத்தையும் அற்புதமான முறையில் அழகான முறையில் நாங்கள் செய்ய முயலுகிறோம். दीन का तकाजा इतना नहीं होता कि अपने सर से उतार कर हो गया, ऐसा नहीं। जैसा हमारी आदत हो गई है नमाज पढ़ ली ऊपर सर से उतर गई, ऐसा नहीं, बल्कि उसको अच्छी से अच्छी बनाना, नीयत भी अच्छी, तरीका भी अच्छा, दोनों अच्छी नीयत से पढ़े अल्लाह को राजी करने के लिए, और कोई गरज नहीं, और तरीके से पढ़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम के हमको तरीके बताए हैं, सुन्नतें बताई। सुन्नत तरीके को कहते हैं, ये बताइए ताकि उसमें खूबी आ रहे। अगर नीयत अच्छी नहीं है तो कोई खूबी नहीं है, नीयत अच्छी है तरतीब अच्छी नहीं है तो कोई खूबी नहीं है। इसलिए हर काम में नीयत भी अच्छी, तरीका भी अच्छा, ये होना चाहिए। ये हिदायत है अल्लाह की। सुन समझ करके अपने अमल को अच्छा बना, अपने आप को तैयार करना अल्लाह के काम के लिए। என்னுடைய இந்த காரியத்தையுமே நிறைவேற்றிட்டோம், ஒரு கடமை நிறைவேற்றிட்டு நாம திருப்தி அடைஞ்சிடக்கூடாது. என் தலையிலிருந்து பொறுப்பு நீங்க இருக்கியா முடிஞ்சு அப்படின்னு திருப்தி அடைஞ்சிடக்கூடாது. தொழுகிறோம், தொழுக முடிச்சுட்டப்பா, வேலை முடிஞ்சு அப்படிங்கிற ஒரு சுமையாக என்னுடைய கடமை நீங்க இருக்கிற நிலைப்பாடு செய்யக்கூடாது. அதை மன லைப்போடு செய்யணும், அதை சந்தோஷத்தோடு செய்ய வேண்டும். என் மீது மாபெரும் கடமை இருக்குது, இது பொறுப்பு இருக்குது செய்யணும், அப்படி தொழுகின்றோம். உதாரணமா தொழுகை, இந்த தொழுகையில நியத் சரியாக இருக்கணும். தொழுகை மட்டுமல்ல, தொழுகையோடு சார்ந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை வணக்கங்களும் நியத் சரியா இருக்கணும். நியத் யாருக்கு? அல்லாஹ்வுக்கு. வேறு எந்த விதமான தீய எண்ணங்களும் வந்துடாத அளவுக்கு நம்முடைய வணக்கத்தில் ஆரம்பத்தில் நியத்துகளை எண்ணங்களை சீர்படுத்தணும். இரண்டாவதாக நியத்தும் சரியா இருக்கணும், தரீகாவும் சரியா இருக்கணும். நீங்க தொழுகக்கூடிய முறை நல்ல நியத்து தான் வச்சிருக்கீங்க, ஆனா ஏதோ ஒரு மாடல்ல தொழுகிறீங்க, அந்த தொழுகைக்கு அல்லாட்ட எந்த விதமான பிரதிபலனும் இல்லை. அதற்கு தரீகா தொழக்கூடிய முறையும் சரியாக இருக்கணும். அந்த முறை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மூலம் நமக்கு எதெல்லாம் காட்டப்பட்டதோ அந்த முறைகளை கையாளுவதற்கு பெயர் தான் சரியான முறைகள். ஆக என்னுடைய எல்லா வணக்கங்களையும் நியத்தையும் சரியாக்க வேண்டும், அதில் இருக்கக்கூடிய முறைகளையும் சிறந்திலிருந்து எடுத்து செயல்பட முயல வேண்டும். आगे की बात मेरे दोस्तों ये है कि दुनिया की जिंदगी को अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी की जिंदगी बनाया है। यहाँ हर आदमी जिम्मेदार है, उससे सवालात होंगे। जैसे बहुत सी चीजें अल्लाह ने दे रखी है, अपनी नेमतें हमको दी है। हमारे बदन में बहुत नेमतें हैं, बदन की तंदुरुस्ती बड़ी नेमत है। तो नेमतें दे रखी है अल्लाह, तो जिस तरह नेमतें दे रखी हैं ऐसे हुक्म भी दे रखे हैं। सिर्फ ये है
ہیں آنکھوں کے حکم ہے، کان دیے ہیں کان کے حکم ہے، زبان دی ہے زبان کے حکم، مال دیا ہے مال کے حکم، مال میں کیا کرو گے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری زندگی دنیا میں ذمہ داری کی زندگی ہے، اس لیے اس سے کوئی غافل نہ رہے، اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے، یہ تقاضا ہے دین کا، اللہ کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرو۔ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی، شریف میں اتنا ہی ہے، اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی بندہ ذمہ داری پوری کرے گا۔ معونت والا قدر المعونہ کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ ذمہ داری پوری نہیں کی ہے، اپنی خواہش پوری کی ہے، اس سے اللہ کو کوئی تعلق نہیں۔ இந்த உலக வாழ்க்கை இருக்கிறதே பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய இடம். இங்க இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபர்களும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் பொறுப்பு உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். நமக்கு கொடுத்த பொறுப்புகள் சம்பந்தமாக அல்லாஹ் நாளை நம்மிடத்தில் விசாரிப்பான் என்ற கவலையோடு என்ற பயத்தோடு இந்த உலக வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும். உலகத்தில் எல்லாம் தர ஏராளமான பொறுப்புகளை தந்திருக்கின்றான். அவன் நமக்கு நியமத்துகளை தந்திருக்கின்றான். பொறுப்புகளை பயன்படுத்துவதற்கு நியமத்துகளை தந்திருக்கிறான். இந்த உடல் அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் நியமத், மாபெரும் அருள். இதில் இருக்கக்கூடிய சிஹத் ஆரோக்கியம் மாபெரும் நியமத். இந்த சிஹத் ஆரோக்கியம் சம்பந்தமாக அல்லாஹ் நாளை நம்மிடத்திலே கேள்வி கேட்பான். இந்த சிஹத்தை இந்த உடலை தந்தானே, இதை பயன்படுத்துவதற்கு அல்லாஹ் தன ஹுக்குமை தந்திருக்கின்றான். இந்த உலகம் ஹுக்கும்களை நிறைவேற்ற வேண்டிய இடம். அல்லாஹ் எனக்கு கண்ணை தந்திருக்கிறான். இந்த கண்ணை எப்படி பயன்படுத்தினாய், எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஹுக்கும் இருக்கிறது. இது சம்பந்தமாக கேள்வி உண்டு நாளை. அல்லாஹ் நாவை தந்திருக்கின்றான். இந்த நாவை பயன்படுத்துவதற்கு அல்லாஹ்வின் பிறந்த ஹுக்கும் எனக்கு கட்டளை இருக்கிறது. இந்த கட்டளை சம்பந்தமாக நாளை அல்லாஹ் இடத்திலே கேள்வி கேட்பான். ஆக நம்முடைய முழு நியமத்துகள் சம்பந்தமாக அல்லாஹ் கேள்வி கேட்பான். அந்த ஹுக்கும்களை நீங்கள் எப்படி நிறைவேற்றினீர்கள் கேட்பான். நாம அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து உதவி வாங்குவது எந்த அளவுக்கு ஜிம்மதாரி பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அல்லாஹ்வுடைய உதவி வரும். அல்லாஹ் எங்களுக்கு ஏராளமான பொறுப்புகளை தந்திருக்கிறான். அந்த பொறுப்புகளை எவ்வளவு செவ்வன நாங்கள் நிறைவேற்றி முடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து உதவி. ஹதீஸ் ஷரீஃபில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அல் மஊனத்து அலா கத்ரில் மஊனா, அல் மஊனத்து அலா கத்ரில் மஊனா. அல்லாஹ்வுடைய உதவி என்பது நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய பொறுப்புகளை எவ்வளவு நிறைவேற்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு. நீங்க 1% நிறைவேற்றினீங்கக்கா அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து உதவி 1%. நீங்கள் அல்லாஹ்வுடைய ஹுக்கும்களை 2% நிறைவேற்றினீங்க என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து வரக்கூடிய உதவி 2%. எனவே இந்த உலகம் இருக்கிறதே பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய இடம். அல்லாஹ்வுடைய நியமத்துகளை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு நியமத்துகள் சம்பந்தமாக அல்லாஹ் ஹுக்குமை தந்திருக்கிறான். இந்த ஹுக்குமுக்கு அல்லாஹ்வுடைய கேள்வி உண்டு. ஹுக்கும்களை எவ்வளவு நிறைவேற்றுகிறோமோ அவ்வளவுதான் அல்லாஹ்வுடைய உதவி நாம் பெற முடியும். हमारा मिजाज ये हो गया है कि हमको नेमतें ज्यादा ज्यादा चाहिए, यही तकाजा अंदर से रहता है, नेमतें ज्यादा ज्यादा चाहिए ना कि जितनी नेमतें आएगी उतनी जिम्मेदारी आएगी। जी हाँ, जितनी नेमतें आएगी उतनी जिम्मेदारी आएगी। जिंदगी में नेमतें आती है तो जिंदगी में उस नेमतों की वजह से जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन होता यह है कि नेमतों को ले लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं और गाफिल हो जाते हैं जिम्मेदारियों से। तो ये नेमतों में नाशुक्री हुई है कि हमने तो अल्लाह कहते हमने जिनको नेमतें दी है और ये नेमतों को लेकर के नेमतों से फायदा उठाते हैं और हुक्म को तोड़ते हैं। हाँ, हुक्म को तोड़ते हैं। इसलिए फरमाया कि यह इंसान निहायत नाशुक्र है, निहायत जालिम है। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, ये इंसान निहायत जालिम है। ये हम नेमतें लेते हैं, ये हुक्म तोड़ता है, और हम नेमतें लेते हैं, ये उन नेमतों से गुनाह करते हैं। ये करते हैं, नेमतों से गुनाह करते हैं कि माल दिया अल्लाह ने तो माल को हराम में लगाया, माल दिया अल्लाह ने तो माल का हक अदा नहीं किया।
वरना ये इंसान निहायत जालिम है, निहायत नाशुक्र है। इसलिए मेरे भाइयों, जिंदगी की जिम्मेदारी समझनी है ताकि अल्लाह की नेमतें लेकर कोई जालिम न बने, अल्लाह की नेमतें लेकर कोई नाशुक्र न बने, क्योंकि नाशुक्री पर सब अज़ाब है। वलइन कफरतुम इन अज़ाबि लशदीद, शुक्र करोगे हम और देंगे, नाशुक्री करोगे याद रखो हमारी सजा सख्त है। நம்மளுடைய சுபாவம் என்ன ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால், ஞாபகத்துகளை அதிகம் கேட்கக்கூடிய சுபாவம். எனக்கு இன்னும் ஞாபகத்தான் அதிகம் ஞாபகத்துகளை கேட்கக்கூடிய சுபாவம் ஆகிவிட்டது. எவ்வளவு ஞாபகத்துகள் வருமோ அவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. எவ்வளவு ஞாபகத்துகள் இருக்கிறதோ அவ்வளவு பொறுப்புகள் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. அல்லாஹ் தந்திருக்கக்கூடிய ஞாபகத்துகளுக்கு பொறுப்பு இருக்குது, அதற்கு தலையாய பொறுப்பு. அதற்கு நாம் சுக்குர் செய்திருந்தோம், அதற்கு நன்றி செலுத்தினோம். அல்லாஹ் அடியானுக்கு ஞாபகத்துகளை கொடுக்கிறான், ஞாபகத்துகளை வாங்கிவிட்டு அடியான் அந்த ஞாபகத்துகளை மறந்துடுறான், அந்த ஞாபகத்துகளை கொடுத்தவனையும் மறந்துடுறான், அந்த ஞாபகத்துகளை தவறாம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிடறான். இன்னல் இன்சான ஸலூமுன் கஃபார், அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்கிறான், உண்மையிலேயே அடியான் இருக்கிறானே மிகப்பெரிய அநியாயக்காரன், மிகப்பெரிய அல்லாஹ்வுக்கு மாறுதி இருக்கும். ஸலூம் இன்திஹா, ஸலூம் மிகப்பெரிய அநியாயக்காரன். காரணம் அல்லாஹ் தந்த ஞாபகத்துகளை வாங்கி அதை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை, அதை மறந்து விடுகிறான். அதை தாண்டி சொல்றாங்க, அல்லாஹ் ஞாபகத்துகளை கொடுத்தான், அதை வாங்கி பாவங்கள் செய்ய ஆரம்பித்து விடுகிறான். அல்லாஹ் ஞாபகத்துகளை வாங்குறோம், அதை மனிதன் நல்ல விதத்துல பயன்படுத்தவில்லை என்பது மட்டுமல்ல, அதை நன்றி செலுத்துவது மட்டுமல்ல, அதை வாங்கி துஷ்பிரயோகம் பாவத்தில் அந்த ஞாபகத்துகளை செலவழிக்கின்றான். உதாரணம், அல்லாஹ் தஆலா மால் செல்வத்தை ஒரு மனிதன் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான், இந்த செல்வத்தை வைத்து இவன் தவறிய வழியிலே செலவழிக்கின்றான், அல்லாஹ் கோபமான வழியிலே செலவழிக்கின்றான். இது யார் அல்லாஹ்வுடைய ஞாபகத்துகளை வாங்கி அதன் மூலம் பாவங்கள் செய்வார்களோ இவர்கள் அல்லாஹ்விடத்தில் கடுமையான தண்டனைக்குள்ளாகுவார்கள். அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான், நீங்க நன்றி செலுத்த விட்டுவிட்டீர்கள் அல்லாஹ்வுடைய பிடி பயங்கரம் என்று அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆனில் சொல்கிறான். எனவே அல்லாஹ்வுடைய ஞாபகத்துகளை நாங்கள் அதிகம் கேட்பது தவறு என்று சொல்லவில்லை. வாங்கிவிட்ட ஞாபகத்துகளுக்கு தப்பு இருக்கிறது, அதை நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும். நன்றியை விட்டவர்களாம் நாம் இன்றைக்கு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அல்லாஹ் நாம் அதற்கு மன்னிப்பு கேட்டு சரியான திசையை நோக்கி பயணிக்க வேண்டும். नेमत को नेमत पहचान देती है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का इनाम है। नेमत देने वाले का हक भी पहचान, मुझको अल्लाह ने ये नेमत दी है तो इसमें अल्लाह का क्या हक है, इसमें अल्लाह किस तरह राजी होगा इस नेमत से। जब ये होगा तो वो शुक्रगुजार है, नेमत को भी समझे और नेमत देने वाले का क्या हक है वो भी समझे। நாம் அல்லாஹ்வுடைய நிஅமத்துகளை பெரிய இஹ்சானாக உபகாரமாக கருத வேண்டும். அதோடு மட்டுமல்ல, இந்த இஹ்சான் உபகாரம் வழங்கினானே அவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்தக்கூடியதாக ஆகணும். அவன் நம்மிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கின்றான், இந்த நிஅமத்துகளை தந்தவன் பெரிய உபகாரம் செய்திருக்கின்றான், இந்த உபகாரம் செய்தவன் என்னிடத்துல என்ன எதிர்பார்க்கின்றான், அவனுடைய நோக்கத்தை அவனுடைய எதிர்பார்ப்புகளை நாம் அறிந்து புரிந்து அந்த நிஅமத்து வழங்கி அந்த ஹக்குதார் அந்த நிஅமத்துக்கு உரித்தவனாகிய அவன் நம்மிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறானோ அதை நாங்கள் சரியாக செய்வதற்கு முயற்சி செய்வதும் இதான் ஒரு மனிதன் நிஅமத்தை வாங்கி அதற்கு நன்றி செலுத்துவது கூட அடையாளம். अल्लाह ताला के अपनी रिकॉर्ड ये है कि वो कलीलों में निबाद यशकूर, ये अल्लाह के अपने रिकॉर्ड है सरकारी। क्या रिकॉर्ड है कि मेरे बंदों में शुक्र गुजार बहुत थोड़े, यह सरकारी रिकॉर्ड। कलीलों में निबाद यशकूर, दाऊद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत नेमतें दी, बादशाहत भी दी थी, नबूवत भी दी थी, बहुत नेमतें। तो उनसे कहा था कि शुक्रगुजारी बनाओ, अमलु अला दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादी यशकूर, दाऊद के खानदान वालों शुक्रगुजार बनो, शुक्र की कारगुजारी बनाओ, मेरे बंदों में शुक्रगुजार बहुत हो है। ये रिपोर्ट है, अल्लाह की खबर है कि हमको नेमतें देते हैं, ये नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ने मिसाल के तौर पर अल्लाह ने रात को राहत दी, खाना पीना हुआ, सो गए, आराम हुआ, लेकिन सुबह की नमाज में नहीं है,
सुबह की नमाज में नहीं है, ये नाशुक्री है। அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு சம்பந்தமா ஒரு ரெக்கார்டு சொல்றான். நம்ம எல்லாம் எப்படி இருக்கிறோம், அல்லாஹ்வுடைய சர்க்கார், அல்லாஹ்வுடைய கவர்மெண்ட்ல இருந்து நம்ம சம்பந்தமா ஒரு ரெக்கார்டு அறிவிக்கப்படுது. என்ன? வகலீலுன் மின் இபாதிய ஷக்கூர், என்னுடைய அடியார்கள் மிகவும் குறைவாக நன்றி செலுத்துகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம சம்பந்தமா அல்லாஹ் தெளிவான ரெக்கார்டை கொடுத்துட்டான். தாவூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா எல்லா நியமத்தை கொடுத்தான். அவங்களுக்கு பாதுஷாஹத் ஆட்சியை கொடுத்தான், நபுவத் நபித்துவத்தை கொடுத்தான், பல திறன்களை கொடுத்தான். இது எல்லாத்தையும் அல்லாஹ் தஆலா நியமத்தை கொடுத்துட்டு அல்லாஹ் தஆலா சொன்னா இதுக்கு நன்றி செலுத்துங்க. யஅமலு ஆல தாவூத ஷுக்ரா, தாவூதுடைய சமுதாயத்தினர்களே நீங்க நன்றி செலுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொன்னான் வகலீலுன் மின் இபாதிய ஷக்கூர், என்னுடைய அடியார்கள் எனக்கு நன்றி செலுத்துவர்கள் மிகவும் குறைந்து விட்டார்கள் அல்லாஹ் தஆலா சொல்றான். அல்லாஹ் எவ்வளவு நியமத்துகளை தந்தான், அந்த நியமத்துகளை வாங்கிட்டு மனிதன் அனுபவித்து விட்டு படைத்த அந்த நியமத்துகளை வழங்கியவன மறந்துடுறான். அவன் போட்ட கட்டளைகளை மாறு செய்கிறான். உதாரணம் சொல்றாங்க, அல்லாஹ் தஆலா இரவு கொடுத்தான், இரவுல நல்ல ராஹத் நிம்மதியை கொடுத்தான், நல்ல சாப்பாடை கொடுத்தான், சாப்பிட்டோம், நிம்மதியாக தூங்குறோம். இது எவ்வளவு பெரிய நியமத்! இரவு நியமத், அதுல சாப்பாடு நியமத், அதுல நிம்மதியான ராஹத் தூக்க நியமத். இது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு மனிதன் சுபுஹ் தொழுகிற ஆளக்காணும், ஃபஜ்ர் தொழுகிற ஆளக்காணும். இந்த நியமத்தை வாங்கி அடியா ஃபஜ்ர் தொழுகை மூலமா நன்றி செலுத்தணுமா இல்லையா? இப்ப நியமத்தை வாங்கிட்டான், அனுபவிச்சுட்டு நியமத்துகளை கொடுத்து அவனுக்கு இந்த அடியான் துரோகம் செய்கின்றான். இதைதான் அல்லாஹ் தஆலா கலீலுன் மின் இபாதிய ஷக்கூர், என்னுடைய அடியார்கள் மிகவும் நன்றி கெட்டவர்களாக, அதாவது நன்றி குறைந்தவர்களாக என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறார். ஃபஜ்ர் தொழுகையில எவ்வளவு பேர் இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்கிறான். மிக குறைவாக. इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी को जिम्मेदारियों के साथ पूरी करनी है। अल्लाह ने हयात भी पैदा की है और मौत भी पैदा की है। हयात देते हैं, फिर मौत देते हैं, दरमियान में एक जमाना गुजरता है हयात और मौत के बीच में। ये जमाना जो गुजरता है उसका क्या मकसद है? तो बताया कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत पैदा की है, हयात पैदा की है, ताकि इस दरमियान में ये अल्लाह देखेंगे कि तुम में से अच्छा अमल करने वाला कौन है। அல்லாஹ் தஆலா இந்த உலக வாழ்க்கைகளை பொறுப்புகளை நிறைவேற்றக்கூடிய இடமாக தந்திருக்கிறாங்க. மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக்கிட்டே வர்றான். ஹயாத்தையும் அல்லாஹ் தான் கொடுத்தான், மௌத்தையும் அல்லாஹ் கொடுத்தான். ஹயாத் மௌத் அவன் புறத்திலிருந்து வந்தது. இது இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த காலம் இருக்கிறதே, இது நம்முடைய பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய இடம். பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய இடம். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்கிறான், "கலகல் மௌத வல் ஹயாத லியப்லுவக்கும் அய்யுக்கும் அஹ்ஸனு அமலா." மௌத்தையும் ஹயாத்தையும் நாங்கள் படைத்தோம். ஏன்? உங்களில் யார் அஹ்ஸனு அமல், நல்ல அமல்கள் செய்கிறார்கள் என்பதை சோதிப்பதற்காக தந்தோம் அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். எனவே ஹயாத் மௌத் அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து வந்திருக்கிறது. இதற்கு இடைப்பட்ட காலம் அல்லாஹ் நம்மிடத்திலிருந்து பொறுப்புகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தந்திருக்கிறான். அந்த பொறுப்பை அழகான முறையில் நிறைவேற்ற வேண்டும். ये जिम्मेदारियों की जगह है दुनिया। क्या जिम्मेदारी है? तो हमारी जिम्मेदारी दीन और दीन की मेहनत, ये हमारी जिम्मेदारी है। இந்த உலகம் பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய இடம் சொல்லப்படுகிறது. நம்முடைய பொறுப்பு என்ன? हमारी जिम्मेदारी क्या? நம்முடைய பொறுப்புகள் என்ன? நம்முடைய பொறுப்பு என்பது தீன், இன்னும் தீனுடைய மெஹனத். என் வாழ்க்கையில தீன் இருக்கணும், தீனுக்குரிய உழைப்பு செய்யணும். இதுதான் இந்த உலகத்திலே நமக்கு எல்லாம் தந்திருக்கக்கூடிய பொறுப்பு. अल्लाह ने हमको दीन दिया है, ये सबसे बड़ी नेमत है, इससे ऊंची बड़ी नेमत नहीं है। क्योंकि दीन में दोनों जहां की कामयाबी है। दीन से अल्लाह राजी है, बेदीनी से अल्लाह नाराज है। தீன் மிகப்பெரிய ஞானம். தீனை தெரிவித்து உலகத்தில் ஒரு பெரிய ஞானத்து கிடையாது. ஈடு உலகத்தில் மகத்தான ஞானத்து தீன். இந்த தீனுடைய ஞானத்தை பெரிய ஞானத்தாக நினைக்கணும். அல்லாஹ் ஒரு விதியை வச்சிருக்கிறான், நீதி வச்சிருக்கிறான். தீன் உள்ளவர்களை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா சந்தோஷப்படுவான். தீன் இல்லாதவர்களை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா நாராஸ், அதிருப்தி விட்டுவிடுவான், கோபப்பட்டு விடுவான். हदीसों में जब आदमी दफनाया जाता है तो दफन होने के बाद उससे सवाल होता है कि आपका दीन बताओ। क्योंकि दीन के लिए इसको पैदा किया था, अब जिंदगी पूरी करके इसको कब्र में उतारा गया है,
فرشتے پوچھتے ہیں اپنا دین بتاؤ، ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ ہم لوگ اس سے بے خبر ہو گئے، حالانکہ اسی لیے پیدا کیا تھا، اور جب وقت پورا ہو جائے گا تو اسی کا سوال ہوگا کہ اپنا دین بتاؤ، ماں دینوں کا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبر کو میت کو دفناتے تھے اور وہ دفن کا کام پورا ہو گیا تو اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اس سے ابھی پوچھتاچھ شروع ہو جائے گی۔ ஹதீஸ் ஷரீஃப்ல வந்திருக்கிறது, ஒரு மனிதன் தஃபன் செய்யப்பட்ட பிறகு அவனை கொண்டு போய் கபூர்ல அடக்கப்பட்ட பிறகு முதலாவது கேள்வி தீன் பத்தா, உன்னுடைய தீன் என்ன சொல்? ஏன் இந்த தஃபனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த உலக வாழ்க்கை எல்லாம் கொடுத்தது தீனுக்கு தான் கொடுத்தான், வீணுக்கு கொடுக்கல, தீனுக்கு தான் அல்ல அந்த வாழ்க்கையை கொடுத்தான். அந்த தீனை எப்படி நிறைவேற்றினீங்க என்று கபூர்ல கேட்கப்படும். கபூர்ல பரிசாக்கள் வழக்குகள் வந்துடுவாங்க, வந்து கேட்பாங்க, உன் தீன் என்ன சொல்? இந்த உலகத்தில் அனுபவித்தாயே, வாழ்ந்து விட்டு வந்தாயே, நிமிடங்களை காலங்களை தீன் பிரகாரம் வாழ்ந்தாயா, அதை சொல்லி என்று கேள்வி கேட்கப்படும். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எத்தனை ஜனாசாக்களை எல்லாம் அடக்குவார்களோ, தஃபன் செய்வார்களோ, தஃபன் செய்து முடித்த உடனே சொல்வார்கள், உங்களுடைய தோழர்களுக்கு காட்டி துஆ கேளுங்கள். இப்பொழுதே அவர் விசாரணை ஆரம்பமாகிவிட்டது, இப்பொழுது அவர் கேட்கப்படுகிறார், அவர் தீன் சம்பந்தமாக அந்த இடத்தில் விசாரணையில் சிக்கி இருக்கிறார், அவருக்காக நீங்கள் துஆ செய்யுங்கள் என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்வார்கள். इसमें ये तो सबसे जरूरी चीज है कि हमारी जिंदगी दीनी बने। जी हाँ, जिस लाइन में भी हम हो उस लाइन के दीन के साथ जिंदगी गुजारे। अगर आप ताजिर हैं तो आपके पास तिजारत वाला दीन होना चाहिए। अगर आप जमींदार हैं तो आपके पास जमींदारी का दीन होना चाहिए। आप ओहदेदार हैं तो आपके पास ओहदेदारी का दीन होना चाहिए। आप मजदूर हैं तो मजदूरी का दीन होना चाहिए। आप इबादत करते हैं तो इबादत का दीन होना चाहिए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लाइन का दीन दिया है कि आपकी उम्मत हर हाल में दीन के साथ जिंदगी गुजारे। हर लाइन का दीन, जिस लाइन का दीन होगा उसमें वो कामयाब हो जाएगा। நம்முடைய வெற்றிக்கு வழி தீன் ஒன்றுதான், இது ஹக்கானது. நம்முடைய வெற்றிக்கு வழி தீன் ஒன்றுதான், இது ஹக்கானது, உண்மையானது. தீன் எல்லா துறையில உள்ளவர்களும் தீனை பின்பற்றணும். உலகத்தில் அல்லாஹ் தஆலா பல துறையில் உள்ளவர்களாக நம்மளை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். நீங்க தாஜிர் வியாபாரியா இருக்கிறீங்க, வியாபாரத்தில் தீனை கையாளுங்கள். நீங்கள் ஜமீன்தார் நிலத்திற்குரியவர்களாக இருக்கிறீர்கள், அதில் இருக்கக்கூடிய தீன் என்ன என்பதை அறிந்து அதில் தீனை பின்பற்றுங்கள். நீங்கள் ரகுதாதார், நீங்கள் பெரும் அதாவது பதவிகளில் இருக்கிறீங்க, அதற்குரிய தீன் என்பதை என்ன என்பதை நினைத்து பின்பற்றுங்க. நீங்கள் விவசாயியாக இருக்கிறீங்க, அதற்குரிய தீன் என்ன என்பதை நீங்க அறிந்து அதில் தீனை கொண்டுட்டு வாங்க. காரணம் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த முழு உலக மக்களுக்கு தீனை கொண்டு வந்தாங்க. இந்த முழு உலகத்துல பல தராதரத்தில் மக்கள் இருப்பார்கள், எல்லா தரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு தீனை கொடுத்து போயிருக்கிறாங்க. அவர்கள் தாம் துறையில் நமக்குரிய தீன் என்ன என்பதை விளக்கி அதை நம்முடைய துறையில் எடுத்து நடப்போமே நாம் வெற்றி அடைந்திருக்கிறோம். हदीस पाक में है कि सच्चा और ईमानदार ताजिर कल नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शहीदों के साथ होगा। ஹதீஸ் ஷரீஃப்ல வந்திருக்கிறது, உண்மையான நேர்மையான வியாபாரி, உண்மையான நேர்மையான நாணயமான வியாபாரி நாளை நபிமார்களோடு எழுப்பப்படுவார். நாளை நபிமார்களோடு எழுப்பப்படுவார். सच्चा और ईमानदार ताजिर अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होगा। இன்னும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, உண்மையான நேர்மையான வியாபாரி அல்லாஹ்வுடைய அரசுடைய நிலவு கீழே இருப்பார். तो हमारी तिजारत अल्लाह के हुक्मों वाली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों वाली बन, और ये इनाम मिलेंगे। நம்முடைய வியாபாரம் அல்லாஹ்வுடைய ஹுக்குமை முன்வைத்து ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய தரீகாவை முன்வைத்து இருந்தால் இந்த உதவிகள் நிச்சயமாக நமக்கு கிடைக்கும். இந்த சுபச்செய்திக்கு நாம் ஆளாகுவோம். हमारा जमींदार जमींदारी करता है, और जब वो जमींदारी करता है और खेती करता है, इतने अब्बास फरमाते थे कि खेती करने वाला खेती करता है और उसकी खेती खड़ी हो जाती है उग करके, तो खड़ी खेती तस्बीह पड़ती है और उसका सवाब खेती वाले को मिलता है।
کڑی کھیتی تصویر پڑتی ہے، کڑا گنا، کڑا گندم، یہ تصویر پڑے کیونکہ ہر چیز اللہ کی تصویر پڑتی ہے. اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ زمیندار کو ملے گا، کھیتی والے کو ملے گا. اور اس کی کھیتی میں سے جب چوری ہو گئی، لوگوں نے چوری کر لی، چوری کرنے والے کو تو چوری کا عذاب ہوگا، اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. ایسے جانور چل گئے، اس کی کھیتی کو نقصان ہوا، اس نقصان کو اللہ تعالیٰ صدقے کے حساب میں لکھیں گے. کوئی ایسے صدقہ کیا تو ہمارا زمیندار بھی کامیاب، کہ اس کے پاس دین ہے، اس کی کھیتی میں دین ہے، اس کی تجارت میں. ہمارا مزدور بھی کامیاب. ایک مزدور مزدوری کرتا ہے صبح سے شام تک، اور شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے. فرمایا جب مزدور شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے تبھی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. நம்முடைய விவசாயம் தீன் பிரகாரம் இருந்துட்டால் அதை எல்லாம் எல்லாத்தையும் நலவுபடுத்தினான். இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஒரு விவசாயி ஒரு பொருளை நடுகின்றார், அது முளைக்கின்றது. அது முளைத்து மரமாக எழுந்து நிற்கும் பொழுது அது தஸ்பீஹ் செய்யும். தஸ்பீஹ் செய்தால் தஸ்பீஹுடைய நன்மையை அந்த விவசாயிக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். தஸ்பீஹுடைய நன்மையை அல்லாஹ் அந்த விவசாயிக்கு கொடுக்கிறான். கரும்பு முளைக்கின்றது, கோதுமை முளைக்கின்றது, அது எழுந்து நிற்கும் பொழுது தஸ்பீஹ் செய்தது, தஸ்பீஹுடைய முழு நன்மையும் அந்த இடத்துக்குரியவருக்கு அந்த விவசாயிக்கு அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். எவ்வளவு நன்மைகள் அல்லாஹ் கொடுத்து விடுகின்றான். நீங்க விவசாயம் செய்து வைத்திருக்கிறீங்க, சோரி ஒரு திருடு போச்சு, யாரோ திருட வந்து உங்களுடைய விவசாய பொருள் திருடு போயிட்டாரு, அந்த திருடனுக்கு அல்லாஹ் தஆலா தண்டனை கொடுப்பான். இடத்துக்குரிய உங்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா அவ்வளவையும் சதக்கா கொடுத்த நன்மை கொடுத்து விடுவான். அவ்வளவு அல்லாஹ் தஆலா சதக்கா கொடுத்த நன்மை கொடுத்து விடுவான். காரணம் தீனோடு இருக்கிறீங்க, தீனோடு உள்ளவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் எந்த விதத்திலும் தோல்வியும் இல்லை. உங்களுடைய விவசாயம் தீன். எனவே நீங்கள் இருந்தாலும் லாபம் தான், இல்லாமல் போனாலும் பெருத்த லாபம் ஆசிரியர் லாபத்தை நான் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, மஸ்தூர் தொழிலாளி இருக்கிறார். காலையிலிருந்து மாலை வரை அவர் மஸ்தூரி செய்து தொழில் வேலை செய்து கடத்தி தடங்கி போயிருந்தார். கடத்தி தடங்கி எப்பொழுது போவாரோ அல்லாஹ்வுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து விடுகின்றார். அவருக்கு கடைப்பு மறுபுறத்தில் அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து அவருக்கு பாவங்கள் மன்னிக்கப்படக்கூடிய வாக்குறுதிகள் கொடுக்கப்படுகிறது. காரணம் தீனை முன்வைத்து வாழ்ந்தால் அந்த உலகத்தில் அத்துணையும் லாபம் தான். எனவே நாம் எல்லா துறையிலும் தீனை எடுத்து நடப்பதற்கு முயல வேண்டும். हमारा हाकिम अल्लाह के हुक्म के साथ हुकूमत करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, जैसे रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त में कबूल होगी, ऐसे ही अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के साये में जगह देंगे. कौन है कि ये अहदेदार है, ये हाकिम है. तो हमारा हर लाइन का आदमी वो कामयाब है, एक शर्त के साथ कि उसके पास दीन हो. நம்முடைய ஹாக்கிம் இருக்கிறாங்க, நாட்டுடைய அதிபதியாராங்க, நாட்டுடைய பெரும் தலைநில பொறுப்புதாரிகளாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க அந்த துறையில தீர்ந்தாரோட இருந்தால் அல்லாஹ் அவருடைய துவாவை கபூல் செய்வான். ஒரு நோன்பாளி இஃப்தார் நேரத்தில் எப்படி துவாவை எல்லாம் கபூல் செய்வானோ அது போன்ற ஒரு ஹாக்கிமுடைய துவாவை எல்லாம் கபூல் செய்வான். இதே போன்று யார் என்ன நீங்க ரோதால இருக்கிறீங்க, பெரிய பெரிய துறையில இருக்கிறீங்க, அந்த துறையில உங்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலாவுடைய பொருத்தம் கிடைக்கும். யார் எந்த துறையில இருந்தாலும் சரி அவர்கள் வெற்றி அடைவார்கள். நிபந்தனை என்ன? அந்தந்த துறையில் அவர்கள் தன்னுடைய தீனை கடைபிடித்து விட வேண்டும். हम दुनियादार नहीं है, मुसलमान दुनियादार नहीं होता. लोग अपने माँ बाप से कहते हैं हम तो दुनियादार है, हम तो दुनियादार है. मुसलमान दुनियादार होता ही नहीं है. मुसलमान तो दीनदार होता है, मौत तक वो दीनदार होता है, अपने दीन के साथ वो कब्र में उतरेगा. हाँ, ये नहीं कि हम दुनियादार है. दुनियादार तो वो होता है जिसको अल्लाह और आखिरत पर यकीन नहीं है, वो काफिर है. वो काफिर दुनियादार होता है क्यों? वो दुनिया को जानता है, अल्लाह आखिरत को नहीं जानता. इसलिए अल्लाह हयातुन दुनिया नमूत व नहया व मा नहनु बिमबऊसी, क्यों कहते हैं? तो यही दुनिया की जिंदगी है, बाकी कुछ नहीं है. इसलिए वो काफिर है, वो दुनियादार है. हम दुनियादार नहीं है. हमको अल्लाह ने दीन दिया है और तिजारत दी है. हमको अल्लाह ने दीन दिया है और जमींदारी दी है. अल्लाह ने हमको दीन दिया है, मालदारी दी है.
हम तो दीनदार हैं, ये समझना चाहिए, इस पर खुश होना चाहिए, अल्लाह ने मुझे दीन दिया। ये नहीं कि दीन छोड़ करके अपनी दुनिया में लग गए काफिरों की तरह से, ये बहुत बुरी बात है। உலகத்தில் முஸ்லிம்களாக நாம் உலகவாசிகள் அல்ல, உலக சித்தர்கள் அல்ல. நாம் தீன்தாரிகள், நாம் துனியாதாரிகள், உலகத்தை உடையவர்கள் அல்ல, நாம் தீன்தாரிகள். மக்கள் உலகத்தில் அறியாமல் நம்மளை பார்த்து துனியாதாரி என்று சொல்கிறார்கள், உலக சித்தர்கள் என்று சொல்கிறார்கள். காரணம், முஸ்லிம்கள் ஒரு பொழுதும் உலகத்தை நேசித்தோ உலகத்தை சார்ந்து வாழவே மாட்டாங்க. அவங்க வாழ்வதெல்லாம் ஆசிரத்தை முன்வைத்து வாழ்வார்கள், மன்னரை முன்வைத்து வாழ்வார்கள். காரணம், இந்த உலகத்தில் வாழ்வது தீனோடு அல்லாஹ் தந்திருக்கக்கூடிய தீனை பெரிய நியமத்தாக கருதுவார்கள். இன்றைக்கு நம்மளுடைய ஒரு பெரிய பலகீனம் என்னவென்று சொன்னால், எனக்கு அல்லாஹ் தீனை தந்திருக்கிறான் என்ற ஒரு சந்தோஷத்தை இழந்து இருக்கின்றோம். நாம் சந்தோஷத்தை இழந்து இருக்கக்கூடாது. நாம் பெரும் வாக்கியத்தை பெற்றவன். காரணம், அல்லாஹ் என்னை தீன்தாக ஆக்கி வச்சிருக்கிறான், தீனுக்காக என்னை படைத்திருக்கிறான், தீனில் அல்லாஹ் என்னை ஓட விட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லி பெருமிதப்பட வேண்டும். ஒரு ஆனந்த மகிழ்ச்சி சந்தோஷங்கள் நமக்கு வர வேண்டும். ஆனால் இன்றைக்கு தீனை வைத்துக் கொண்டு தீனை அடைந்த நாம சில விஷயத்துக்காண்டி கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இது நம்முடைய நிலைக்கு உகந்ததல்ல. அதோடு மட்டுமல்ல, நாம் இந்த தீனை வைத்துக் கொண்டு தீனை இரண்டாம் நிலைக்கு தள்ளிவிட்டு அல்லாஹ்வுடைய கடமைகளை புறந்தளித்து வாழ்வது இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய அபாயமானது. காரணம், தீன் கிடைப்பதை கொண்டு சந்தோஷப்பட வேண்டும். தீனின் பிரகாரம் தான் வாழ்வேன் என்று முடிவெடுத்து அதிலேயே நம்மளை பயணிப்பதுதான் ஒரு முஸ்லிமுடைய அழகுக்கு உகந்தது. तो असल चीज है दीन, इसलिए दीन के लिए दीन की मेहनत करनी जरूरी है। ये दुनिया मेहनत करने की जगह है। लक़द ख़लक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मेहनत मशक्क़त में पैदा ही किया। वो हर काम की मेहनत करता है, अपनी जरूरतों की, अपनी राहतों के लिए मेहनत करता है। कोई चीज बगैर मेहनत के मिलती नहीं है। ऐसे चीज बगैर मेहनत कैसे मिलेगा? और दीन के बगैर कामयाबी नहीं है। दीन के बगैर किसी ताजिर को, किसी हाकिम को, किसी मालदार को कामयाबी नहीं मिलेगी। दीन से कामयाबी मिलेगी, ये पक्की बात है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फला युक़बल मिन्हु, इस दीन इस्लाम की जगह कोई और चीज लेकर कोई आएगा अल्लाह के बाद, अल्लाह फरमाता है मुझे कबूल नहीं करेंगे और वो हमेशा के नुकसान का रहेगा। इसलिए दीन असल है, मगर दीन के लिए दीन की मेहनत करना जरूरी है। जैसे जमींदार जमीन की मेहनत करता है, इंसान दीन की मेहनत करे। दुनिया के बारे में हम मेहनत के लिए तैयार हैं, दीन के बारे में तैयार नहीं, इसलिए हमारे पास सही दीन नहीं है। அசல் தீன் தான், வெற்றிக்கு வழி தீன் தான், சந்தோஷத்திற்கு மகிழ்ச்சிக்கு வழி தீன் தான். இதை தவிர்த்து வர வழி இல்லை. இது ஊர்ஜிதமான விஷயம். ஆனால் அந்த தீன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வருவதற்கு மெஹனத், முயற்சி அவசியம். முயற்சி மெஹனத் இல்லாமல் நாம் இந்த உலகத்திலே தீனுடைய இறுதி எல்லை அடைந்துவிடவே முடியாது. அல்லாஹ்வே குர்ஆன்ல சொல்லிக்கிறான், லक़த் ख़लक़னல் இன்சான ஃபீ கபத், நாம் மனிதனை அதாவது உழைப்புகளோடு படைத்திருக்கின்றோம். தியாகத்துக்கு, சிரமத்துக்கு பிறகுதான் இந்த மனிதனுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும் என்று நான் தர சொல்லியிருக்கிறான். வியாபாரி தன்னுடைய வியாபாரத்தில் உழைப்பு செய்கிறார், வியாபாரத்தில் முன்னேறுகிறார். ஒரு முதலாளி தன்னுடைய முதலாளித்துவத்தில் முயற்சி செய்கிறார், அதில் முன்னேறுகிறார். யார் யார் என்னென்ன துறையில் இருக்கிறாரோ அவர்கள் அந்த துறையில் முயற்சி செய்கிறார்கள், வெற்றி பெற்று விடுகிறார்கள். தீன்தாரிகளாக நாங்கள் தீனுக்கு உழைப்பு செய்யாமல் தீனை அடைந்து விடுவோம் என்று பகல் கனவு காணுவது தவறான விஷயம். எனவே தீனை நாம் அடைய வேண்டும். தீனின் பிரகாரம் தான் வாழ்ந்து அல்லாஹ்வுக்கு முன்னால் தீனை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தீனை நாம் இருந்தால் அத்தனை தோல்வி. நீங்க எதிர வேண்டாம் முதிர்ச்சி பெற்றிருக்க, காசுல, பணத்துல, பக்கலாக்கல்ல, எல்லா விஷயத்திலும் முன்னாடி இருங்க. ஆனா தீன் பெற்றிருந்தீங்க, தோல்வியாரு. அல்லாஹ் சொல்கிறான், ஒமை எவர்தல் கைரல் இஸ்லாமி தீனா வல யுக்பல மின்ஹு, யார் தீன் இல்லாத வேற ஒன்றை முன்னிலைப்படுத்துவார்களோ வல யுக்பல மின்ஹு, அவர்கிட்ட எதுவுமே நாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று அல்லாஹ் தீர்க்கமாக சொல்லிவிட்டான். எனவே நம்முடைய வெற்றிக்கு வழி தீன் தான். தீன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருவதற்கு மிக முயற்சி, தீனுடைய உழைப்புகளை செய்தாக வேண்டும். दीन की मेहनत का हुक्म पहले है, पहले दीन की मेहनत करो। नमाज पढ़ ली है तो नमाज सही करने की मेहनत करो। हज करना है, हज सही करने की मेहनत करो। हर काम में मेहनत पहले होगी, फिर उस काम का नतीजा होगा। मेहनत नहीं है, उस काम का कोई नतीजा नहीं, खराब होगा ना। इसलिए मेरे भाइयों, जिस तरह हमारे लिए दीन अल्लाह की नेमत है, अल्लाह के दीन की मेहनत भी एक अल्लाह की नेमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
دین کی محنت پہلے کی، صحابہ کرام نے دین کی محنت پہلے کی، پھر اللہ ان کو دین جیسا کرے جانے تک پورا دین کی தீன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருவதற்காக உழைப்பு மிக அவசியம். உழைப்பு இல்லாமல் நாம் தீனை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை மீண்டும் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். தீன் ஒரு நிஅமத். அதே போன்று தீன் வாழ்க்கையில வருவதற்காக தீனுடைய உழைப்பு, அந்த மெஹனத் இருக்கிற அதுவும் மாபெரும் நிஅமத். நீங்க எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் முதல்ல உழைப்பு, அதற்கு பிறகுதான் அதுல பரிபூர்ணத்தை அடைய முடியும். தொழுகணுமா, தொழுகைக்காண்டி உழைப்பு செய்ய, அப்பொழுதுதான் அந்த தொழுகை சீராகும். ஹஜ்ஜி செய்யணுமா, ஹஜ்ஜிக்காண்டி முதல்ல மெஹனத் உழைப்பு செய்ய, பிறகுதான் அந்த ஹஜ்ஜிலிருந்து நீங்க பரிபூர்ணமான சிறப்புகளை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இதைதான் சஹாபா பெருமக்கள் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் முதலாவதாக எல்லா விஷயத்தை கடமையாக்குவதற்கு முன்பதாக உழைப்பை, மெஹனத்தை கடமையாக்கினார். முதல்ல நீங்க உழைப்புல இறங்குங்க, அது சம்பந்தமாக தியாகம் செய்யுங்கள், பிறகுதான் அந்த கடமைகள் கொடுத்து சம்பூர்ணமாக வரும் என்று சஹாபா பெருமக்கள் கொடுத்தார்கள். சஹாபா பெருமக்கள் முதலில் உழைப்புரை மைதானத்தில் இறங்கினார்கள், பிறகு அதனுடைய இபாதத்தில் சுவை கண்டார்கள், உலகமெல்லாம் அந்த இபாதத்தை ஈஸியாக பரப்பினார்கள். रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की मेहनत का हुक्म पहले दिया गया। आप अल्लाह के नबी हैं और आप अल्लाह के नबी होने की वजह से उठिए और अपने रब की बड़ाई बताइए लोगों को कि अल्लाह बड़े हैं, उसके इनामात बड़े हैं, उसकी कुदरत बड़ी है। अल्लाह की बड़ाई बता करके मेहनत करके लोगों को अल्लाह की तरफ लाओ, नबी को हुक्म हुआ। इसलिए दीन की दावत, दीन की मेहनत ये पहला काम। அல்லாஹ் நபிக்கு முதலாவதாக தீனுடைய உழைப்பை கடமையாக்கினான். முதலாவதாக அல்லாஹ் சொன்னா, நபி எந்திரிங்க, நீங்க எந்திரிச்சு முதலில் அல்லாஹ்வை மேன்மைப்படுத்துங்கள். அல்லாஹ்வுடைய மாட்சிமையை, அவனுடைய மேன்மையை, அவனுடைய வல்லமையை, அவனுடைய திறமையை, அவனுடைய திராமைகளை, அவனுடைய சக்திகளை இந்த உலகத்திற்கு ஆழ்ந்து துணித்து சொல்லுங்கள் என அல்லாஹ் தஆலா நபிக்கு முதலாவதாக இந்த சமுதாயத்திலே தீனுடைய உழைப்பை முன்னிலைப்படுத்தி அல்லாஹ்வுடைய மேன்மையை சொல்ல வைத்தார். நாம் எந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வுடைய மேன்மைகளை, வல்லமைகளை இந்த சமுதாயத்திலே ஆழமாக சொல்லுவோமோ அப்பொழுதுதான் அல்லாஹ்வுடைய அன்பு கிடைக்கும். அப்பொழுதுதான் அல்லாஹ் எனக்கு கடமையாக்கக்கூடிய கடமைகளை நான் இலகுவாக செய்து முடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். எனவே அல்லாஹ் தஆலா நபிக்கு அல்லாஹ் தஆலா கடமைகளுக்கு முன்பதாக அந்த கடமைகளுடைய அழைப்பு பணியில் அல்லாஹ் ஈடுபடுத்தினான். रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों में अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए फिरते और बाजार वालों से कहते थे कि देखो, अगर तुमने अल्लाह को अल्लाह मान लिया तो तुम कामयाब हो जाओ। बाजार वालों से कहते। अबू लहब पीछे पीछे होता था, वो मुखालिफत करता था और लोगों से कहता है इसकी बात मत मानो, ये दीवाना है, ये पागल है, वगैरह वगैरह। उसके बावजूद हुजूर की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे कि वो क्या कह रहा है। आप अपनी बात में मशहूर होते थे, लोगों से कहते थे लोगों एक अल्लाह है, उसको अल्लाह मान करके उसकी इबादत के लिए तैयार हो जाओ और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरा साथ दो। कौन मेरा साथ देगा? मैया भी नहीं, मैया जरूरी, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरी मदद करेगा ताकि अल्लाह उसको जन्नत दे। तो अपनी मेहनत को लेकर के बाजारों में, मेलों में, लोगों के मजलिसों में जाकर अल्लाह के दीन की दावत देते थे। हमारा काम है दावत देना, यानी अपने दीन को सीख करके दूसरों में दीन की मेहनत करना। जाहिल बन करके कोई काम नहीं हो सकता। अपना दीन सीखो और सीख करके उसकी दावत दो। अबू बकर इस्लाम लाए तो उन्होंने मेहनत शुरू की, उनकी मेहनत पर बड़े बड़े लोग ईमान लाए, बड़े बड़े सहाबा उनकी मेहनत पर ईमान लाए। ऐसे ही क्योंकि मेहनत पहले होगी, जब मेहनत पहले होगी तो फिर हिदायत आ गई। आज हमने मेहनत को छोड़ दिया, इससे हमारा दीन कच्चा है। दीन तो सच्चा है मगर हम कच्चे हैं, अपने दीन को नहीं जानते, अपने दीन की बरकतों से हम खाली हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेहनत ये पहली बात है। सारी खैर दीन से आएगी और दीन मेहनत से आएगी। ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பாசார்கள்ல, கடை வீதிகள்ல சுற்றுவார்கள். கடை வீதிக்கு போவாங்க, பாசாருக்கு போவாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகளை ஒவ்வொரு நபரை பார்த்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தெளிவாக சொல்வார்கள், ரப்பை ரப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, உங்களுடைய அல்லாஹ்வை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, நீங்க வெற்றி அடையலாம், இந்த வியாபாரத்தில் வெற்றி அடையலாம். இதை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்வார். இதை நபி முதலாவதாக தாவத் மைதானத்தில் இறங்கி மக்களுக்கு அல்லாஹ்வை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். நபி போவாங்க, பின்னாடி நபியை பின்தொடர்ந்து அபூ லஹப் வந்துகிட்டே இருப்பார்.
அவர் சொல்வார், இவர் பைத்தியக்காரர், அல்லாஹ் பாதுகாப்பான, இவர் பைத்தியக்காரர், இவருடைய சொல்ல கேட்காதீங்கன்னு பின்னாடி நபிக்கு எச்சரிப்பு செய்து கொண்டே வருவார். நபியுடைய பேச்சு யாரும் கேட்காதீங்கன்னு அறிவிப்பு செய்தே கொண்டு வரார். ஆனால் அவருடைய இடைஞ்சல ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சற்றும் பொருட்படுத்த மாட்டார். எனக்கு வேலை, என் வேலையை நான் செய்து கொண்டே இருப்பேன். உன்னுடைய இடைஞ்சலை பார்த்து என்னுடைய சக்தியை அடைந்துவிட மாட்டேன். உன்னுடைய இடைஞ்சலை பார்த்து நான் மன சோர்ந்து போக மாட்டேன். ஓ வேலை நீ செய், என் வேலையை நான் செய்தி என்று நபி தாவூத் மைதானத்தில் போய்கொண்டே இருக்கும். அதுல எல்லாரையும் உருவாக்கலாம், அதுல உருவாகிறது மட்டுமல்ல, தீனுடைய உழைப்பை செய்யணும். பிறகு தீன் என்ன என்பதை சீக்கலாம், அதை கற்றுக்கொள்ளணும். தீன் என்ன என்பதை கற்றுக்கொள்ளணும். வெறும் ஜஹாலத் தீன அறியாமல் இருந்தாலும் பெரிய குற்றம். தீனை அறியவும் செய்யணும், தீனை அறிவதற்காக உழைப்பும் செய்யணும். அதாவது அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்கிறாங்க. இஸ்லாத்தை ஏற்ற உடனே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பொறுப்பு கொடுக்கிறாங்க, தீனுடைய உழைப்பு செய்யுங்க, தீனை பற்றி மக்கள்கிட்ட சொல்லுங்க. அதாவது அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு தஆலாவுடைய உழைப்புல அல்லாஹ் தஆலா பெரும் முதிர்ச்சி பெற்ற சஹாபா பெருமக்கள் உருவாக்கினாங்க. அவங்க போனாங்க, உழைப்பு செய்தாங்க, பெரும் முதிர்ச்சி பெற்ற சஹாபா பெருமக்கள் உருவானாங்க. இதுதான் நபியுடைய முறையாக இருந்துச்சு. தீனை மக்கள்கிட்ட சொல்லணும், தீனை விளங்கணும். எல்லா பறக்கத்துகளும் எல்லா செயல்களும் தீன்ல இருக்கு. நம்முடைய தீன் தச்சா, நம்முடைய தீன் உண்மையானது. ஆனா நாம தச்சா இருக்கிறோம், பலகீனப்பட்டு போய் கிடைக்கிறோம். அதுல ஒரு திருப்தி இல்லாம இருக்கிறோம். தீன் உண்மை, தீன்ல இருக்கக்கூடிய நாம இன்றைக்கு அதுல பலகீனப்பட்டு கிடக்கிறோம். எல்லா செயல்களும் பறக்கத்துகளும் எல்லாம் தீன்ல வச்சிருக்கிறான். நீங்க செயலை நாடுறீங்க, பறக்கத்தை தேடி ஓடுறீங்க, இது எல்லாமே எல்லாம் தீன்ல வச்சிருக்கிறான். அந்த தீனுடைய உழைப்பை கொண்டு வருது. जब कोई मुसलमान होता था हुजूर के जमाने में, तो वो मुसलमान हो करके अपने दीन की मेहनत शुरू कर देता फौरन, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मेहनत के लिए रवाना कर देते थे। अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबी है, वो ईमान लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया तुम्हारी कौम में जाकर मेहनत करो। वो अकेले, जमात नहीं है, क्योंकि इतने आदमी नहीं थे कि जमात बने। अकेले कि अपनी कौम में जाओ और अपनी कौम को समझा कर उनको अल्लाह की तरफ लाओ। मेहनत पर लगाया, वो गए तो वो खाना खा रहे थे। अरबों का दस्तूर है, आज भी एक बड़े खुलचे में खाना रख करके सब मिलकर खाते हैं, अलग अलग प्लेटों में नहीं खाते हमारी तरह से। तो सब खाना खा रहे हैं जी। पहुंचे कौम के आदमी थे, तो कहा हमारे साथ खाना खाओ। ये ना, तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। ये क्यों? कि तुम्हारा खाना तो हराम है। तो मुर्दार खाते थे, तुम्हारा खाना हराम है, मुर्दार है, बगैर दबा के खाते हैं। इसलिए मैंने कहा था मुझे उस बुजुर्ग ने भेजा है जो इस खाने को हराम बताते, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उनको समझाया, वो नाराज हो गए उनसे, और उन्होंने ताल्लुक खत्म कर दिया। यहाँ तक कि वो उनको पानी भी नहीं देती थे पीने के। गर्मी का जमाना था, उससे कहा मैं प्यासा हूँ, पानी दो, फिर पानी नहीं देंगे, प्यासा मत जाए। ऐसा होगा मेहनत में। ये मेहनत करने के लिए गए, लोगों ने दुश्मनी कर दी, लोगों ने मुखालिफत कर दी, तो सहाबा सब्र करते थे, क्योंकि मेहनत में सब्र जरूरी है। तो मेरा पानी बंद कर दिया, और गर्मी का जमाना है, मैं प्यास से बेकरार हो गया। जब मेरा पानी बंद कर दिया तो मैंने अपना इमामा जो है अपने ऊपर लपेट लिया और गर्मी में मैं सो गया। मुझे नींद आ गई। कैसा था? खाब आया। खाब में मैंने ये देखा कि कोई मेरे पास आया है और उसके पास पानी का एक प्याला, बेहतरीन प्याला और बहुत अच्छा पानी मुझे दिया कि लो पी लो। मैंने खाब में वो पानी पिया। जैसे मैं पानी पी चुका, मेरी आँख खुल गई और मेरी प्यास खत्म हो गई। फिर मैंने अपने कौम में मेहनत की। फिर एक आदमी जो बाहर गया था वो आया, वो भी मेरा मददगार हो गया। यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरी कौम को हिदायत दे दी। और वो प्यास जो उन्होंने मुझे प्यास मजबूर किया था, पानी मेरा बंद किया था, और अल्लाह ने मुझे वो पानी पिलाया। उस पानी पीने के बाद मौत तक मैंने प्यास की तकलीफ कभी देखी। मेहनत करने से मददें आती है। हाँ, मेहनत करने से हिदायत आती है, मेहनत करने से बरकत आती है। हम कहते हैं बरकत की दुआ करो, बरकत की दुआ ठीक है, बरकत के लिए मेहनत करेंगे।
अब अल्लाह ने भी मदद की, प्यार से मदद हुई। अल्लाह कादिर है, कार में भी पिलावे और चालते में भी पिलावे। अल्लाह की बड़ी कुदरत है। आदमी अल्लाह के रास्ते में जाएगा तो उसको कुदरत समझ में आएगी। इसलिए हम कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलो, मेहनत करो तो कि अल्लाह की कुदरत समझ में आवे, अल्लाह की मदद समझ में आवे। ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொரு சஹாபியையும் தீனுடைய உழைப்பில் உடனே ஈடுபடுத்துவாங்க. மார்க்கம் கிடைச்சிருச்சா இந்த மார்க்கத்தை உலகத்தில் சொல்லுங்க. கூட்டம் கூட்டமாக அனுப்புவாங்க, தனித்தனியாக அனுப்புவாங்க, நபர் நபராக அனுப்புவாங்க. அபூ உமாமா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு ஒரு சஹாபி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்றாங்க. நபிசல்லாஹு கேட்டாங்க, இப்ப நான் என்ன செய்யணும்? நபி சொன்னாங்க, நீங்க போய் இந்த கலிமாவை உங்களுடைய சமுதாயத்துல போய் சொல்லி அந்த உழைப்பு. அபூ உமாமா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு போனாங்க, தன்னுடைய சமுதாய மக்களுக்கு இந்த இஸ்லாத்தை எடுத்துச் சொல்வதற்காக உழைப்புடைய மைதானத்துல போய் நிற்கிறாங்க. போனா அந்த மக்கள் எல்லாம், அவங்க குடும்பத்து மக்கள், அவங்க ஊர் மக்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க. அரபுகள்ல ஒரு பெரிய பழக்கம் இருக்கும், யாரும் தனித்தனி பிளேட்டாக சாப்பிட மாட்டாங்க, ஒரு பெரிய சகன் வச்சு எல்லாரும் கூட்டா உட்கார்ந்து சாப்பிடுவாங்க. இந்த அரபுகளுடைய ஒரு தஸ்தூர், ஒரு பழக்கம். அந்த அடிப்படையில் எல்லாரும் உட்கார்ந்து, பல பேர் உட்கார்ந்து ரவுண்டா உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. அபூ உமாமா போறாங்க. போனோடனே அந்த மக்களுடைய ஒரு பண்பாடு இருக்கு, விருந்தோர்கள், வாங்க அபூ உமாமா உட்காருங்க, நம்மளோட சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அபூ உமாமா ரலியல்லாஹு தஆலா மறுத்துட்டான், நான் உங்களோட சாப்பிடலாம். ஏன் சாப்பிட மாட்டீங்க? நீங்க முருதா, நீங்க சாப்பிடக்கூடிய கறிகள் எல்லாம் செத்த பிராணிகளை சாப்பிடுறீங்க, சபம் செய்யாம சாப்பிடுறீங்க. இப்படிப்பட்ட சாப்பாடை சாப்பிட வேண்டாம் என்று ஒருத்தர் எங்களுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கிறார், அது ஹராம் என்று சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கிறார் என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சொல்லை அறிமுகப்படுத்துறான். இது சொன்ன உடனே அந்த மக்கள்லாம் கடுமையான கடுமையான கோபம் ஆயிட்டாங்க. உடனே அபூ உமாமாவை ஊரை விட்டு விரட்டுறாங்க, அவங்க மீது பகிஷ்கரிப்பு செய்யறாங்க. அவருக்கு தண்ணீர் கொடுக்க கூடாது, அவருக்கு உணவு கொடுக்க கூடாது என்று சொல்லி ஊரே அவர்களை புறக்கணிச்சு. தீனுடைய வேலை செய்யும் போது கண்டிப்பாக முக்காலப்பத்து வரும், கண்டிப்பாக என்ன வரும்? எதிர்ப்பு வரும். எதிர்ப்பு வருதுன்னு சொல்லி நாம தடைஞ்சிடக்கூடாது. எதிர்ப்புகளை எதிர்நீச்சல் போடணும் தவிர கொண்டு, எதிர்ப்புகளை எதிர்நீச்சல் போடணும் தவிர கொண்டு. அபூ உமாமா தவறு செய்யறாங்க, தன்னுடைய லட்சிய பயணத்துல பின்வாங்கல, அதுல திறத்தன்மையோட நிக்கிறாங்க. சாப்பாடு தரலையா, தண்ணி தரலையா, செத்து சாக தயாரே, ஆனா என்னுடைய லட்சிய பயணத்தை விட தயார் என்ற உறுதியாக நினைக்கிறான். கடைசியாக அந்த மக்கள் சாப்பாடு கொடுக்கல, தண்ணீர் கொடுக்கல. அது கடுமையான கர்மியுடைய ஜமானா, அதாவது சூடுடைய காலம், கடுதாகம், தண்ணி இல்ல. கடைசியாக நிர்பந்தமா தன்னுடைய இமாமா தன்னுடைய தலைப்பாகை கலட்டுறாங்க. அப்படி கண்ணை கண்டிட்டு தூங்கிடலாம். கடுமையான தாகத்துல தூங்குறான். சொல்றாங்க, நான் தூங்கிட்டேன், யதார்த்தமா நான் கனவு காட்டுகின்றேன். கனவுல ஒரு நபர் வருகிறார், அதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு மதுரமான தண்ணீரை கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுக்கின்றார். நான் குடிக்கின்றேன். குடிச்சு முடிச்ச உடனேயே என் கண் விழித்து விடுகின்றது. பார்த்தால் முழுமையாக என்னுடைய தாகம் தீர்ந்துவிடும். எந்த தாகத்துல துடித்துக் கொண்டிருந்தனோ என் தாகம் தீர்ந்து விட்டது. பிறகு மைதானத்தில் இறங்கி வேலை செய்கிறார்கள். 1-2 பேர் இவர்களுக்கு சாதகமாக ஆகிட்டாங்க, கலிமாவை ஏற்றுக்கொண்டாங்க. சொல்றாங்க, என்னுடைய முழு காஃபிலாவும் என்னுடைய முழு கூட்டமும் எனக்கு சாதகமாக ஆகிட்டாங்க, எல்லாரும் என்னுடைய தாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டாங்க சொல்றாங்க. உழைப்பு செய்யணும், உழைப்பு செய்தா அல்லாஹ்வுடைய உதவி வரும். அது அல்லாஹ் தஆலா கனவுளை உதவி செய்வான், நினைவுளை உதவி செய்வான். அவன் காதில் சக்தி உள்ளவன். ஆனா இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன செய்யறான்? பரக்கத்துக்கு துவா செய்யுங்கிறாங்க. பரக்கத்துக்கு, ஹிதாயத்திற்கு, மதத்துக்கு உங்களுக்கு உதவி வேண்டுமா, பரக்கத்து வேண்டுமா, ஹிதாயத்து வேண்டுமா, அத்தனைக்கு மெஹனத் செய். நீங்க உழைப்பு செய்தால் வாழ்க்கையில் பரக்கத்து அல்லாஹ் கொடுப்பான். உழைப்பு செய்தால் வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் ஹிதாயத்தை கொடுப்பான். உழைப்பு செய்தால் அல்லாஹ் வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான உதவிகளையும் செய்வான். அல்லாஹ் எல்லா விதத்துல சக்தி உள்ளவன். ஆரம்பத்தில் சில சிரமங்களை, கஷ்டங்களை, சில விரோதங்களை, சில எதிர்ப்புகளை தருவான். அதுல சிரமமாக இருப்போம், லட்சியத்துல போவோம், அல்லாஹ் உதவி செய்வான். அவன் காலை சக்தி உள்ளவன் நினைச்சு நாம் அவனுக்கு பின்னாடி பயணித்துக் கொண்டேதான் அல்லாஹ் ஒரு கூட நம்ம கைவிட மாட்டான். அது வாழ்க்கையில் பரக்கத்தை. ஏன்னா எல்லாரும் பரக்கத்தை வென்றோம், ஹிதாயத்தை வென்றோம். அதுக்குரிய உழைப்பை நாம் சரியாக செய்தாக. அது பேர் அபூ உமாமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்றாங்க, நான் மௌத்தாகும் வரை தாகத்துடைய தக்லீஃப், தாகத்துடைய சிரமத்தை நான் அனுபவித்ததே இல்லை. அல்லாஹ் எனக்கு கனவில் கொடுத்த தன்மையுடைய பரக்கத். हदीस से बात है कि अल्लाह के दीन की मेहनत जरूर किया करो। अल्लाह के दीन की मेहनत जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। दरवाजे के बगैर जन्नत, दरवाजे के बगैर आपने घर में कैसे करो? अल्लाह के दीन की मेहनत करो। अल्लाह के दीन की मेहनत ये जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। दूसरी बात फरमाई कि अल्लाह के दीन की मेहनत करोगे, अल्लाह तुम्हारा गम और परेशानियां उठा लेगा। आप लोग परेशान है और परेशानी का कोई इलाज नहीं है।
माल भी बहुत है लोगों के पास। आज जमाने में जितना माल है इतना पहले नहीं था। क़यामत की अलामत है कि माल फैल जाएगा, बहुत माल है लोगों के पास, लेकिन परेशानी भी बहुत है। लोगों की परेशानी माल से दूर नहीं होती, अल्लाह की कुदरत से दूर होती है। जी हाँ, तो फरमाया अल्लाह के दिन की मेहनत करो, जरूर करो, ये जन्नत के दरवाजा में एक दरवाजा है और अल्लाह इस मेहनत की वजह से तुम्हारी परेशानियों को उठा लेगा, चैन अता फरमाएगा दिलों में। क्योंकि ये दिल जो है उसको दीन चाहिए। दिल जो बना है वो दीन के लिए बना है, ख्वाहिशों के लिए तो पेट बना है। दीन के लिए तो उसको चैन मिलता है किससे? दीन। अल्लाह के रास्ते में फिरो और उसके चैन मिलेगा। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे कि अल्लाह के रास्ते में लोगों को निकालो, वो अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, इनके दिलों का अंधेरा दूर हो जाएगा। दिलों में अंधेरा है, इनका अंधेरा कटेगा और इन्हें हर बात समझ में आएगी। एक गुनहगार होगा तो तौबा करेगा और पहले से देखे तो पाबंद हो जाएगा मेहनत की वजह से। इसलिए मेहनत की दावत देते हैं। 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में ऐसे लगावे कि जिंदगी पलट जाए, फिर ताजिर बने, मजदूर बने, जमींदार बने, खैर ईमान की वजह से। ஹதீஸ் ஷரீஃப்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தீனுடைய மெஹனத்தை உழைப்பை கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்து கொண்டே இருங்கள், அதை செய்யுங்கள். தீனுடைய உழைப்பு செய்தே ஆகணும். யார் தீனுடைய உழைப்பை செய்வார்களோ இது சொர்க்கத்துடைய வாசல்கள் என்று ஒரு வாசல், சொர்க்கத்துடைய தர்வாதா கதவுகள் ஒரு கதவு என்று சொல்லப்படுகிறது. வீட்டுக்குள்ள நுழைவதற்கு கதவு இல்லாமல் நுழைய முடியாது. சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு வழியை சொர்க்கத்துடைய கதவாக தீனுடைய உழைப்பு என்று இருக்கிறதாக சொல்லியிருக்கிறார். இன்னும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நமக்கு சுபசெய்தி சொன்னார்கள், தீனுடைய உழைப்பை யார் செய்வார்களோ அவர்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கம் பரேஷான், உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய சஞ்சலங்களை, வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தரா அகற்றிடுவான். இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் பரேஷான், இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் பிரச்சனைகள் சிக்கி தவிக்கிறாங்க. பிரச்சனைகள் பணத்தை கொண்டு செய்கிறார். பணங்கள் இன்னைக்கு அதிகமாயிருச்சு. முந்தைய ஜமானாவில் எவ்வளவு பணங்கள் காசுகள் இருந்ததோ அதை விட இன்னைக்கு பன்மடங்கு எல்லாத்தையும் காசு பணங்கள் இருக்குது. ஆனா முந்தைய ஜமானாவில் என்ன நிம்மதி இருக்கு, அந்த நிம்மதி இன்னைக்கு தொடர்ந்து போச்சு. நிம்மதிக்கு பணமா இன்னைக்கு உலகத்துல பரேஷானாக இருக்குது. உள்ளத்துல நிம்மதி கிடைக்கும். உள்ளம் இருக்கிறதே இது தீன். இந்த உள்ளம் இருக்கிறது தீனுக்குரிய இடம். இந்த உள்ளத்துல நிம்மதி தீனை கொண்டுதான் வரும். வயிறுண்டாக்கா இச்சைக்குரிய இடம். இது சாப்பாட்டை கொண்டு நிரப்பலாம், உள்ளத்தை தீனை கொண்டுதான் நிரப்ப முடியும். தீனை கொண்டுட்டு வந்தா உள்ளத்துல நிம்மதிகள். இன்னைக்கு உலகம் நிம்மதி எழுந்து தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிம்மதியை பெறுவதற்கு வழி ஒன்றுதான், உம்மத்தை தீனை கொண்டுட்டு வரணும், தீனுடைய உழைப்பு செய்யணும். தீனுடைய உழைப்புக்காக நாம பாடுபடணும். தீனுடைய உழைப்பு சாதாரண நினைக்கிறார்கள். இது எல்லா நலவுகளுக்குரிய கதவு, எல்லா நலவுகளுக்குரிய வழி. மௌலானா இலியாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அவர்கள் சொல்வார்கள், மக்களை அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே வெளியேற்றுங்கள், மக்களை அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே போவதற்குரிய ஏற்பாடுகள் செய்து அவர்கள் வெளியேற்றுங்க. அவங்க அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போனாங்கன்னாக்கா அவங்க உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு, அந்த உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய இருள்கள் நீங்கும். அந்தேரா உள்ளத்துல என்ன, மக்களுடைய உள்ளத்தில் இன்னைக்கு இருள் சூழ்ந்து கிடக்கிறது, அதை எல்லாம் தான் அகற்றுவார். பிறகு உள்ளத்துல வெளிச்சு வரும். தன் வாழ்க்கையில செய்த பாவத்தை நினைத்து வருந்துவார். பாவம் செய்யாதவராக இருந்தால் அவருடைய அமல்கள் பாவத்தியாக ஆகிடுவார். அதுல பேரல் உள்ளதாக இருப்பார். முந்தைய காலத்துல என்னென்ன பாவங்கள் செய்தாரோ அதையெல்லாம் நினைத்து வருந்தி தௌபா செய்து வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய நல்ல மனிதராக ஆகிடுவார் என்று சுபசெய்தி மௌலானா இலியாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி சொல்லியிருக்கிறார். பெரியவர்களே, பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் அல்லாஹ்வுடைய அருளை பெற வேண்டியிருக்கிறது. உள்ளத்தில் நிம்மதியை பெற வேண்டியிருக்கிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையை குறைக்கலாம் சிக்கல் சிரமங்களை விட்டு விடுபெற வேண்டியிருக்கிறது. அதற்கு வழி ஒன்று, நாம ஜீவனுடைய பாதையில போகணும். அல்லாஹ்வுடைய பாதையில 4 மாதம் நாங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் சந்தோஷத்தோடு ஆர்வத்தோடு புறப்பட்டோமேனால் இந்த இன்பங்களை, இந்த சுமங்களை, இந்த சௌகரியங்களை நிச்சயமாக நாமும் அடைவோம். நாம் அடைந்த இந்த இன்பத்தை இந்த வையகத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம். அதற்கு நாம் எல்லாம் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில 4 நாளும் போவதற்கு तैयार इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में की मेहनत करने से दुआएं कबूल होती है। वो अल्लाह का इनाम है, लेकिन उसकी कबूलियत के लिए अल्लाह के दीन की मेहनत करो। दीन की मेहनत करने वाले जब सही मायने में दीन की मेहनत करेंगे उनकी दुआएं ऐसी कबूल होगी जैसे नबियों की कबूल होती है। तो हमारी दुआओं की कबूलियत उम्मीद नहीं करे। अफ्रीका एक जमात के पहले की बात है, इलाके में पानी नहीं था, कहर पड़ा हुआ था, लोग कहर से परेशान थे। ये दावत दे रहे लोगों को मेहनत करे, वो
उन्होंने कहा कि पानी नहीं है, हम तो परेशान हैं, आप अल्लाह के रास्ते में हैं, आप लोग दुआ करो ये पानी बरस जाए। जमात ने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर के जम करके दुआ करो, अल्लाह की शान बारिश हो गई, लोगों को यकीन आ गया और फिर वो खुद भी अल्लाह के रास्ते में निकलने लगे। क्यों? अल्लाह की दीन की मेहनत से दुआएं कबूल होती है, हालात बदल जाते हैं। जिस तरह दीन छोड़ने से हालात खराब हो जाते हैं, ऐसे दीन आ गया हालात ठीक है। अल्लाह के रास्ते की मेहनत की बरकत ये भी है, ईमान वालों की दुआएं कबूल होगी, क्योंकि दीन की मेहनत में हमने दीन की मेहनत छोड़ दी है, तो अपनी दुआ पर हमको खुद ही यकीन नहीं है। जी हाँ, दूसरों से कहते हैं दुआ करो दुआ करो, भाई तू खुद मेहनत करेगा तेरी दुआ खुद ही कबूल होगी। वो भाई अपने साथ एक जमात के साथ निकले, बारिश हुई सफर में, तो दुआ मांगी कि अल्लाह बारिश ये तो सबकी जरूरत की चीज है, ये तो होती रहे, लेकिन मेरा सामान न भीगे, मेरे कपड़े न भीगे। वो जब काफिला पहुंच गया मंजिल पर तो सब लोग भीगे हुए और ये कोरे, इनके कपड़े भी कोरे। तो हज़रत उमर ने पूछा कि वो भाई ये क्या बात हुई? मैंने अपने परवरदिगार से दुआ मांगी थी कि मेरे कपड़े न भीगे, मेरा सामान न भीगे, बारिश तो लोगों के लिए होती रहे। अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, हमको इसका यकीन ही नहीं है। बारिश में हो कपड़े भी न भीगे, बारिश हो सामान न भीगे, क्या अल्लाह करेगा? हम नहीं कर सकते, अल्लाह करेगा। आज मेरे दोस्तों अल्लाह की कुदरत पर से हमारा यकीन कमजोर हो गया है। माल पर यकीन है, पैसों पर यकीन है, ऐसा नहीं है। अल्लाह करने वाला है, उसकी कुदरत से होता है। इसलिए इंसान बनकर अल्लाह से फायदा उठाओ, उसकी कुदरत से फायदा उठाओ। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि अल्लाह से कराओ, अल्लाह से फायदा उठाओ। தீனுடைய உழைப்பு செய்பவர்களுடைய துவாவை அல்லாஹ் தஆலா கபூல் செய்கின்றான். துவா மாபெரும் இனாம், துவா மாபெரும் அருள், ஒரு மாபெரும் பாக்கியம். தீனுடைய உழைப்பு செய்பவருடைய துவாவை அல்லாஹ் தஆலா எப்படி கபூல் செய்கின்றான்? முக்கிய சமுதாயத்துடைய அம்பியாக்கள் நபிமார்களுடைய துவாவை போன்று அல்லாஹ் கபூல் செய்கின்றான். இன்றைக்கு நமக்கு அந்த துவாவுடைய வாக்கியங்கள் தேவையுள்ளதாக இருக்கிறோம். நாம் தீனுடைய உழைப்பு செய்தால் அல்லாஹ் நமக்கு அவன் புறத்திலிருந்து ரஹ்மத்துடைய கதவுகளை நிச்சயம் திறந்து கொடுப்பான். நிறைய வாக்கு இருக்கிறது. அல்லாஹ்வுடைய பாதையில தீனுக்காக அலைந்து திரும்பவர்கள் என்ன துவா செய்வாங்களோ அது அல்லாஹ் உலகத்தில் ஏற்றுக்கொண்ட வரலாறு உண்டு. ஆப்பிரிக்காவுக்கு ஒரு ஜமாத்து போனாங்க. ஆப்பிரிக்காவுடைய காடுகளில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அந்த நாட்டில் சகத்து கடுமையான பஞ்சம், தண்ணீர் இல்லாம மக்கள் திண்டாடி கொண்டு இருக்கிறாங்க. இந்த மக்கள் போய் மக்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில புறப்படுங்க சொல்றாங்க. மக்கள் சொல்றாங்க தண்ணி இல்ல, நாங்க தத்தரிச்சு கொண்டிருக்கிறோம், பெரிய பஞ்சத்துல பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். உடனே ஜமாத் என்ன செஞ்சாங்க? கை தூக்கி ஜம்சர் துவா, அப்படியே அல்லாஹ்ட்ட அழுது தொழுது கதறி உறுதியோடு துவா கேட்டாங்க. அல்லாஹ் நீ மலை இறக்க சக்தி உள்ளவன், தண்ணீரை கொடுக்க சக்தி உள்ளவன், எங்க பாவங்களை மன்னிச்சு தண்ணீரை இறக்கி அல்லாஹ்ட்ட கேட்டாங்க. அல்லாஹ் வினாடியில் தண்ணீரை இறக்கி ஊரை பசுமையாக போனுச்சு. மக்களுக்கு யக்கீன் வந்தது, மக்களுக்கு நம்பிக்கை வந்தது. கண்டிக்கிறது அல்லாஹ்வுடைய உதவியை பார்க்கிறாங்க. அந்த மக்கள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில உழைப்பு காட்டி புறப்படுறாங்க. அல்லாஹ்வுடைய பாதையில சென்று தீனுடைய உழைப்புல சென்று ஒரு துவா செய்கிறாங்க. அவருடைய துவாவை அல்லாஹ் தஆலா நிச்சயம் கபூல் செய்வான். இது நபியுடைய ஹதீஸுடைய விளக்கம். எத்தனையோ இடங்கள் உபயோக கஅபரதியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போறான். போய்கொண்டு இருக்கும்போது யதார்த்தமாக மழை வந்துருச்சு. யதார்த்தமா திடீர்னு மழை பெய்யுது. அல்லாஹ்ட்ட துவா கேட்கிறான், யா அல்லாஹ் மழை அவசியம் தான், மழை தேவைதான், ஆனா என் ஆடை நினையாமல் பாதுகாத்துக் கொள், என்னுடைய சாமான்கள் நினைத்து விடாமல் பாதுகாத்து அல்லாஹ்ட்ட துவா கேட்கிறான். அல்லாஹ் தஆலா அப்படியே பாதுகாத்தான். மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது, எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. ஆனா உபயோக கஅபனுடைய ஆடை நினைவில்லை, அவனுடைய சாமான் நினைவில்லை. இதை பார்த்த உமரது எல்லா தலைமையில் என்ன வினோதம், இது என்ன விந்தையாக இருக்கிறது, எல்லாரும் நினைச்சு நிற்கிறோம், இவரும் மலையில வராரு, நீங்க மட்டும் நினையாமல் இருக்கிறீங்களே. அவங்க சொன்னாங்க, என்னுடைய பருவத்திக்கார் என் ரப்பிட்ட நான் துவா கேட்டேன், எல்லாம் மழை பெய்யணும், மலை மக்களுக்கு அவசியம், ஆனா என் ஆடை நினைக்கக்கூடாது, என் சாமான் நினைக்கூடாது, ரப்பிட்ட கேட்டேன், என் துவாவை எல்லாம் கபூல் செஞ்சுட்டாங்க. இது எதிரோடு சம்பந்தப்பட்டது சகோதரர்களே. நிச்சயமாக யார் தன் ரப்பை எப்படி நினைத்து எப்படி துவா கேட்பாரோ அப்படி அல்லாஹ் அவருடைய துவாவை நிச்சயம் கபூல் செய்து கொள்வான். ஆனா அதற்குரிய நிபந்தனை அல்லாஹ்வுடைய தீனுடைய உழைப்பு செய்து துவா கேட்கணும், அல்லாஹ்வுடைய தீனுக்கு பாடுபட்டு துவா கேட்கணும். அதுல அல்லாஹ் சில பெரிய நரவுகளை வச்சிருக்கிறான். ஹஜ்ரத் ரஹ்மத்துல்லாஹி சொல்வார்கள், நீங்க அல்லாஹ்ட்ட மன்றாடுங்க, நீங்க அல்லாஹ்ட்ட வாங்க வேண்டும் என்ற சங்கல்பத்தோடு சபதத்தோடு அல்லாஹ்ட்ட மன்றாடி உதவியை வாங்கி விடலாம்.
அதுக்கெல்லாம் கொடுக்க தயாரா இருக்கிறான். ஆனா வாங்குவதற்கு முறை, வாங்குவதற்கு நவீனங்கள், வாங்குவதற்கு தீனுடைய உழைப்பு. ஜனவான்களை பெரியவர்களே, நாம் எல்லோரும் துவாவுக்கு தேவையாக இருக்கிறோம். பிரச்சனை தீர்க்க தேவையாக இருக்கிறோம். எல்லா பிரச்சனைக்குள்ள தீர்வை அல்லாஹ் தீனுடைய உழைப்பில் வைத்திருக்கிறான். தீன் உழைப்பில் ஈடுபடுவோம், அல்லாஹ்வை கேட்போம். அல்லாஹ் எல்லாத்தையும் நிச்சயமாக நமக்கு தான் தர காத்திருக்கிறான். ये उम्मत मेरे भाइयों दावत वाली है, दुआ वाली है, और अंबिया किराम भी दावत वाली, दुआ वाली। उनके पास दुनिया का माल मता नहीं होता, उनके पास अपनी दावत होती थी और अल्लाह से दुआ। कोई मस हुई, अल्लाह से दुआ मांगी, अपनी दावत में मेहनत की। हमारा भी यही काम कि अपने दिन की दावत दो, अपना दिन सीखो और अल्लाह से दुआ मांगो। तुम्हारी दुआएं भी ऐसी कबूल होगी जैसे नबियों की दुआएं होगी। मेहनत सही होनी चाहिए और दीन आना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में दीन आएगा, दीन की मेहनत होगी, फिर अल्लाह के इनामात की बारिश करते खूब देगा अल्लाह पाक, बरकतों के साथ देगा। इसलिए मेरे भाइयों इरादे करो कि दीन की मेहनत करनी, 4 महीने जम करके अल्लाह के रास्ते में ऐसा लगाओ ये रुख पलट जाए जिंदगी का, अल्लाह की तरफ हो जाए। ये வைக்கலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். இந்த உம்மத் இருக்கிறதே தாவத்துடைய உம்மத், துஆவுடைய உம்மத். இந்த உம்மத்துக்கெல்லாம் தாவத்தையும் கொடுத்தான், துஆவையும் கொடுத்தான். முந்தைய நபிமார்கள் தாயிகளாக இருந்தார்கள், துஆவுடையவர்களாக இருந்தார்கள். தாவத்தின் மூலமாக துஆவை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள். இன்றைக்கு நாமும் தீனுடைய இழைப்புகளை, தாவத்துகளை மைதானத்திலே ஆழமாக, சந்தோஷமாக, மகிழ்ச்சியாக செய்து துஆவுடையவர்களாக நம்முடைய துஆவை நிச்சயமாக அல்லாஹ் தஆலா ஏற்றுக்கொள்வான். எல்லா பிரச்சனைகள் அல்லாஹ் தஆலா நீக்கி விடுவான். ஆனால் தாவத்தை கொடுத்து துஆ செய்யும். அதற்காக உயர்ந்த ஒரு வேலை, அற்புதமான வேலையெல்லாம் நமக்கு தந்திருக்கின்றான். இந்த வேலையை செய்து நான் துவா செய்தால் முந்தைய நபிமார்களுடைய துவா எல்லாம் எப்படி கபூல் செய்தானோ அதே போன்ற நிச்சயம் கபூல் செய்வான். இந்த சந்தேகமே இல்லை. அதற்காக நாம் இன்ஷா அல்லாஹ் ஒவ்வொருவரும் இந்த வேலைக்காண்டி 4 மாசம் சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போகுவோம். நியத்து வைக்கணும். வைக்கலாமா இன்ஷா அல்லாஹ்? யார் யார் நியத்து வைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்க, அல்லாஹ் கபூல் செய்யட்டும். हमारे यहाँ हाथ नहीं उठते, कदम उठते हैं। சொல்றாங்க நம்மகிட்ட கை தூக்குறதில்ல, காலை தூக்கணும். காலில் போக நடந்து போகணும். आज तो इलेक्शनों में उठते हैं, वोट नोट में। हमारे यहाँ वोट नोट नहीं है। நம்மகிட்ட ரைட் லெஃப்ட் கை தூக்குறதில்ல, காலில் நடந்து போகணுங்கிற மாஷா. இருந்து சொல்லுங்க மாஷா. அல்லாஹ் கபூல் செய்யும் மாஷா. பெரியாருடைய துவா கிடைக்குமா? சந்தோஷப்படுறாங்க மாஷா. உட்கார சொல்லிட்டாங்களா? உட்காருங்க மாஷா. அவங்களுடைய ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்திட்டீங்க. கண்டிப்பா போகுவீங்க, நம்பிக்கை உங்களுக்கு வந்து. जो 4 महीने के लिए तैयार हो वो उठकर अपना नाम लिखाओ। माशाअल्लाह आप सब तैयार, उठकर अपना नाम लिखाओ और फिर तरतीब बनाओ 4 महीनों की जमा करो। இப்போ தயாரானவங்க மட்டும் எழுந்து சொல்லுங்க. 4 மாசத்துக்கு அவங்களுடைய பெயர் மட்டும் எழுதுவாங்க. ஆர்வம், ஆசை, நியத் என்பது இப்ப தயாரானவங்க எடுத்து பெயர் சொல்லுங்க. பெயர் எழுதாம தர்த்தீப் செய்யணும். नाम लिखो, साथी नाम लिखे अलग अलग जगह पर। அங்கே சாத்திகள் பெயர் எழுத சொல்றாங்க. பெயர் எழுது மாஷாஅல்லாஹ். கொஞ்சம் எழுதுங்களா? ஏற்கனவே இவ்வளவு பேர் எழுதும். தஸ்கீர்காரங்க தன்னுடைய பொறுப்புகளை நிறைவேற்றும். கடைசி நேரம் தஸ்கீர்காரங்க தன்னுடைய பொறுப்புகளை நிறைவேற்றும். அக்கப்பக்கத்துறை சாத்திகள் தஸ்கீர்ல இறங்கிறேன். இந்த ரைட்ல, லெஃப்ட்ல, வலதுல, இடதுல, பெண் பக்கத்துல அங்கே ஒரு தஸ்கீர் எழுதட்டு மாஷாஅல்லாஹ். சீக்கிரம் தயவுசெய்து யாரும் போகாதீங்க. எல்லாரும் எனக்கு கடைசியான துவா இருக்கு. और वादा सच्चा हो, अल्लाह के रास्ते में जाने का वादा करे, सच्चा वादा। அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போகணும்ன்ற வாதாவை நீங்க உண்மையான வாதா கொடுங்க. அப்துல் சுப்ஹான் மாஷாஅல்லாஹ். தஸ்கீர்காரங்க என்ன எழுதுங்க? கடைசியில துவாவோட கலந்து கொண்டு போங்க. छोटा तो माशाअल्लाह आपकी ये आखिरी मजलिस है, इसके बाद दुआ होगी। दुआ कर सब बैठे। இது உங்களுடைய கடைசி மஜ்லிஸ். இதற்கு பிறகு துவா நடக்கும். துவாவரை எல்லாரும் உட்கார்ந்து மௌலானா வேண்டிக்கொள்றாங்க. और अपना नाम लिखवा, பேர் கொடுங்க. பேர்கள் எழுதுங்க. தஸ்கீர்காரங்க கொஞ்சம் சீக்கிரம் எழுதுங்க மாஷாஅல்லாஹ். तस्कीर वाले साथी नाम लिखे। தஸ்கீர்காரங்க பேர் எழுதுங்க. பின்னாடி நிற்கிறாங்க, சதீவுல்லா சார் நிற்கிறாங்க, அங்கே எழுதுங்க மாஷாஅல்லாஹ். अब बताओ उसके लिए। இப்போ சொல்லுங்க மாஷாஅல்லாஹ். masalah masturat jemaat jadi. Nah masturat, pencil jemaat. और बताओ। இன்னும் சொல்லுங்க ஜெராம். ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க, யாரா எழுதுறீங்களா? மாஷா அல்லாஹ் பாருங்க.
बुखारी साहब माता इंजीनियर बुखारी साहब और बोलो हर घर से आती जाने चाहिए ஒவ்வொரு வீட்டுல இருந்து போகணுங்கிறான் சொல்லுங்களேன் எங்க வீட்டுல இருந்து ஒரு ஆள் சொல்லிடுங்க அப்படி சொல்லுங்க எங்க வீடு மாத்தாங்க அல்லாஹ் கபூல் अपने घर से सिकंदर अच्छा अंसर है तो मोहल्ला सेठी माशाअल्लाह सिकंदर अंसर अब्दुल शुक्र எந்த ஊரு பட்டா பட்டா बराबर माशाअल्लाह அவங்க வீட்டுல சொன்னாங்க अपने घर से एक पर माशाअल्लाह जी जावेद भाई कहाँ है शफी कहाँ है पटा बराबर अल्लाह कबूल सुभान माशाअल्लाह पता भी लिख लो हर एक 2.5 घंटे की मेहनत से हमको वसूल करो அவங்களுடைய அட்ரஸ்களை எழுதி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க 2.5 மணி நேரத்துல வசூல் செய்யுங்கிறாங்க बोलो கொஞ்சம் சொல்லுங்க எல்லாரும் இன்ஷா அல்லாஹ் 4 महीने अल्लाह के रास्ते में 4 மாதம் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போகும் மாஷாஅல்லாஹ் जिंदगी नूरानी बन जाती है வாழ்க்கை நூறானியும் பிரகாசமாக ஆகிடும் तौबा नसीब हो जाती है தௌபாவுடைய பாக்கியம் கிடைத்திடும் जमील स्टार माशाअल्लाह पैरों के लिए 2 लाख खर्च कर तो भगवान अल्लाह कबूल दिवान माशाअल्लाह परिवार को नाड़ी दुआ करेंगे जी चारों तरफ लेके माशाअल्लाह इब्राहिम साहब अब्दुल सलाम कबूल से माशाअल्लाह वसीम भाई कहाँ के जनाब गुजरात में माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह आसान अल्लाह मदद जी जिले का और बताओ என்ன சொல்லுங்க माशाअल्लाह जी नाम क्या सादुल्लाह का जमाली हल्का जमालिया सादुल्लाह हल्का जमालिया जी சொல்லுங்க ரசிகர் மாஷாஅல்லாஹ் இவ்வளவு நேரம் கேட்டீங்க அல்லாஹ்வுடைய உதவி வாங்கணும் அல்லாஹ்வுடைய பரக்கத்து கிடைக்கணும் ஹிதாயத்துக்கு அல்லாஹ்வுடைய உழைப்பு அவசியம் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க மாஷாஅல்லாஹ் चांद भाई चांद भाई कहाँ क्या करमपुर के अल्लाह कबूल करे अल्लाह मदद करे जी चांद भाई करमपुर 4 महीना की ஒரு சில அறிவிப்புகள் இருக்குது ஏழானாவது சொல்லுங்க उसके बाद दोनों தீனுடைய உழைப்ப வாழ்க்கை நோக்கமாக செய்யணும் இன்ஷா அல்லாஹ் சொன்னது போல சுருக்கம் சுருக்கமாக கேட்டோம் தீனை கொண்டு அல்லாஹ் புறத்திலிருந்து துனியாவுடைய ஆசரத்துடைய எல்லாத்துமான நலவுகள் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த தீன் வருவதற்காக வேண்டி நமக்குள்ளாகவும் உலகத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் சமுதாயத்தில் வருவதற்காக உழைப்பு செய்யும் அதுக்காக நாம் முயற்சி வச்சிருக்கிறோம் அல்லாஹ் அந்த முயற்சிகளை கபூல் செய்வானாக புறப்படக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நமக்கு லேசாக்கி தருவானாக நாம் எல்லாருடைய பாதையில நீண்ட காலங்களுக்காக வேண்டி புறப்படணும்னு சொன்னா நம்முடைய பகுதிகளில் நம்முடைய மோதாக்கள்ல நடக்கக்கூடிய வேலைகள்ல சிறிய சிறிய வேலைகளை கலந்து கொள்ளணும் இன்ஷா அல்லாஹ் தினசரி நம்முடைய பள்ளிகளில் தாலீம் நடக்குது இந்த தாலீம்ல கலந்து கொள்ளணும் தினசரிக்காக வேண்டி நம்முடைய மொஹல்லால 100 தீனுடைய சூழல் ஏற்படணும் எல்லோரும் தீனுடைய தாய்களாக ஆளணும் என்ற கவலைக்காக வேண்டி சில நேரம் உட்கார்ந்து ஆலோசனைகள் செய்யப்படுது அதில் கலந்து கொள்ளணும் மேலும் இதற்காக நேரத்தை ஒதுக்கி மொஹல்லாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் சந்திக்கணும் எல்லா ஈமான்தாரிகளையும் சந்திக்கணும் வீடுகளுக்கு போகணும் கடைகளுக்கு போகணும் அவங்க இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு போகணும் விளக்கமாக சொல்லி அவங்களை இதற்காக தயார்படுத்தணும் அவங்களுடைய பொறுப்பை உணர்த்தணும் நான் ஒரு தீனுடைய வேலை செய்யணும் விஷயத்தில் எல்லா பொறுப்பு உணர்த்தணும் அதுக்காக தினசரி நேரங்களை ஒதுக்கணும் நம்முடைய மொஹல்லாக்கள் நடக்கிற கஷ்டங்கள்ல அடுத்த மொஹல்லா கஷ்டங்கள்ல கலந்து கொள்வது குறைஞ்சபட்சம் 3 நாளைக்கு அகடி ஜமாத்தை வச்சு நம்முடைய மொஹல்லாக்கள் வந்து
3 நாளைக்காக ஜமாத்தை வச்சு கொண்டு போகணும் இன்ஷா அல்லாஹ். இதுக்காக நம்ம எல்லாரும் முயற்சி செய்யலாமா இன்ஷா அல்லாஹ்? எல்லாரும் இன்ஷா அல்லாஹ் நம்முடைய மௌலாக்கள புதிய புதிய நபர்களை தயார்படுத்தி அல்லாஹ்வுடைய பாதையில கொண்டு போகணும். மௌலானா சொன்னது போல வெளியில புறப்படுவதை கொண்டுதான் தீனுடைய விளக்கம் கிடைக்கும். நாம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல விளக்கம் கிடைக்காது. அந்த சூழ்நிலைக்கு போனதான் விளக்கம் கிடைக்கும். ஆக நம்மளை புறப்பட வைக்கிறதுக்கு முயற்சிகள் செய்யும். 3 நாளைக்கு புறப்படக்கூடிய சூழ்நிலை ஒரு பழக்கம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா பிறகு 4 மாதங்களுக்கு 40 நாளைக்கு 4 மாதங்களுக்கு புறப்படுறது எல்லாம் லேசாக்கி தருவாய்ச்சா. அது தவிர நம்முடைய மக்கள்ல மாஷா அல்லாஹ் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் நிகழ்ச்சி நடக்குது. அசர்ல பயான் நடக்குது, மகரிபு பிறகு விளக்கமாக இந்த மாதிரி பேச்சுகள் நடக்குது. பிறகு இஷாவுக்கு பிறகு கிதாப் படிக்கப்படுது. இரவு மாஸ்டர்ல சாட்டிகள் வர்றாங்க, அவங்களுடைய சாப்பாடுகளை கொண்டு வர்றாங்க, இங்கே தங்குறாங்க. இரவுல இருந்து எல்லாரும் கேட்கிறாங்க. பகலுடைய உழைப்புக்கு பிறகு ஒரு துவாவும் நடக்குது. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அதை கொண்டு பெரிய பிரயோஜனம் உண்டாகுது. அதற்கு பிறகு சுருக்கமான ஒரு பேச்சு, அதற்கு பிறகு தன்னுடைய வேலைகளுக்காக சாட்டிகள் போறாங்க. ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் நடக்குது. இதுலேயும் நம்முடைய மொஹல்லாக்கள் வந்து நம்முடைய பகுதிகள் வந்து புதிய புதிய நபர்களை கொண்டு வந்து சொன்னா இந்த சூழ்நிலையில இருந்து தீனுடைய விஷயங்களை விளங்குவாங்க. அவர்களும் நம்முடைய பணியில பொருள் அந்த அவங்களுக்கு லேசாக்கி தருவாங்க. ஆக இதற்காக நம்ம என்ன செய்யணும்? நாமும் வரணும், நம்மளும் நம்ம அந்த சாலைகளை கொண்டு வரணும். குறைஞ்சபட்சம் மகரிபிலிருந்து இஷா வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய பயான்கள்ல அதுக்கு பிறகு நடக்கிற சுருக்கமான நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டு சாப்பிட்டுட்டு முடிஞ்சா இரவு தங்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா அவசியமான வேலை இருந்தா போயிட்டு போகலாம். இந்த மாதிரி வரதுக்கு நாம பயிற்சிகள் செய்ய அதே மாதிரி ஜீவமாயிஷா அல்லா அதே சாக்க சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த விஷயங்களுக்கு வாராந்திர நிகழ்ச்சிகள், நம்முடைய சிட்டியில் நடக்கக்கூடிய பள்ளியில் நடக்கிற வேலைகள், அது சம்பந்தமாக ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் மஷூராக்கள் ஆலோசனை செய்யப்படுது. செவ்வாய்க்கிழமை மகரிபிலிருந்து இஷா வரைக்கும் முதல் ஆலோசனை செய்யப்படுது. அதுல ஒவ்வொரு மொஹல்லாவில இருந்தும் ஒவ்வொரு ஹல்காவில இருந்தும் பொறுப்புகாரி சாட்சிகள் நிச்சயம் அவசியமாக வரணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் மொஹல்லா வாரியாக வருவது ரொம்ப சிறந்தது. அப்படி இல்லைன்னா குறைஞ்சது ஹல்கா வாரியாக சாட்சிகள் பொறுப்பாளி சாட்சிகள் வந்து மஷூராக்களை கலந்து கொள்ளணும். வேலையுடைய அபிவிருத்திக்காக வேண்டி வேலைகளை எல்லாத்தையும் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக மஷூராக்களை இன்ஷால்லா செய்யணும். அங்க வரக்கூடிய தகாதாக்கள் தேவைகள், அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்யணும் இன்ஷால்லா. அதை மாதிரி செய்யலாம் இன்ஷால்லா. அல்லா சாக்கி தருவாங்க. இப்போ இன்ஷால்லா இஷாவுக்கு பிறகு துவா நடக்கும். துவாவுக்கு பிறகு வாங்க சொல்லுவாங்க. அதற்கு பிறகு இன்ஷால்லா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிறகு இஷாவுக்கு தொழுகை நடக்கும். அதற்கு பிறகு வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு போங்க. குறிப்பாக வெளியில வாழ்க்கைகளா இருக்கிற வெளியூருக்கு வந்தவங்க சாப்பிட்டுட்டு போங்க. மற்றவங்க இன்ஷால்லா சாப்பிட்டுட்டு போங்க. எல்லாரையும் சாப்பிடுவோம். ஒரு விஷயம், அல்ஹம்துலில்லாஹ் நம்ம மதரசால நம்ம பள்ளியில மஷாலா மதரசா நடக்குது. அதற்கு நம்மளுடைய ஆலோசனைப்படி பள்ளியில இதெல்லாம் மதரசா நடக்கணும்னு சொல்லப்பட்டதான் அந்த அடிப்படையில் மதரசா நடக்குது. எங்கிருந்து அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஆசிரியர்கள் பலர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் பாதுகாப்பு போயிருக்கிறாங்க. இந்த வருஷம் நம்முடைய முதலாவது சாட்சி நம்முடைய நண்பர் அவருடைய மகனார் அவங்க பாதுகாப்பு இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய துவா இருக்கு, சில ஓதுவாங்க. அதுக்கு பிறகு சில துவாவும் எல்லாரும் உங்களுக்காக துவாவும் செய்ய. அதே போல நம்முடைய வீடுகளிலையும் ஹாஃபிஸ்களை உருவாக்கவும் இயக்க வைங்க இன்ஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் தகவலாக இன்ஷா அல்லாஹ். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. நம்முடைய சித்தியுடைய மசாலா இன்ஷால்லா இஷா தொழிலுக்கு பிறகு நடக்கும். இன்றைக்கு மாதா ஒரு செவ்வாய்க்கிழமை நடக்கிற மசாலா சித்தியுடைய மசாலா இஷா தொழிலுக்கு பிறகு நடக்கும். சித்தியுடைய சாதிக்கு நடந்து கொள்ளும் இன்ஷா. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجعل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر بقلوبنا إلى دينك واغفر بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزلنا صالح ما أتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بارك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير دار ولا خجل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسلم القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك يا رب من شرورهم. اللهم احفظنا المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بالله سبحانه من تحتنا. ودينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے ہم پوری امت کے دین کے بارے میں قصوروار ہیں ہمارے دل گناہوں کا اقرار ہے اے اللہ ہم تیرے پاک دربار میں اقراری گزین ہیں ہمارے جرموں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے پوری امت کی پوری مغفرت فرما ایک ایک امت کو بخش ایک ایک امتی کو بخش دے اے اللہ ایک ایک امتی کو اپنے دین سے مالا مال فرما دے دین کی محنت سے مالا مال فرما دے اے اللہ اپنے دین کے عموم میں حضرت کو دنیا میں چلا دے اے اللہ ہدایت کی راہیں کھول دے اے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے دلوں کے اقبال میں کھول دے دلوں میں نور ہدایت اتار دے تیرے بندے دین کی محنتیں کر رہے ہیں دینی خدمتیں انجام دے رہے ہیں اے اللہ اس محنتوں کو اور خدمتوں کو قبول فرما اے اللہ قبول فرما اے اللہ اسے قبول فرما پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور پورے عالم کی ہدایت کی حمایت ادا دے جتنی رکاوٹیں ہیں دور فرما دے جتنی دشواریاں ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرما دے اے اللہ جو خیر اور حق کے علم میں ہے اس کو دنیا میں عام فرما دے اور جو باطل ہے یا اللہ اسے عافیت کے ساتھ ختم فرما دے اے اللہ اس محنت کو قبول فرما اس محنت مساجد کو آباد فرما اے اللہ حق کے راہوں کو آسان فرما دے اے اللہ اس محنت کو قبول فرما اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما کام کرنے والوں میں کام کرنے والوں کے متعلقین میں اے اللہ جو بیمار ہے اے اللہ انہیں شفا عطا فرما تندرستی عطا فرما شفا اور تندرستی کو دین پر لگا دے اے اللہ جو محتاج ہیں قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی چھٹیاں پیدا فرما حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے آرام سے ہماری پوری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں خیر کثیر سے مالا مال فرما کسی خیر سے ہم کو محروم نہ فرما اے اللہ جس بھائی ہم دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما ان کی پریشانیاں دور فرما ان کے لیے ہر خیر کو آسان فرما ہم سب کو ہر شر سے ہر فتنے سے ہر فساد سے ہماری پوری حفاظت فرما اے اللہ زندگی کے دن باقی ہے میرے حکموں پر گزروا دے مرنے کا وقت آوے تو ہم میں سے ایک ایک کو اس نے خاتمہ کی دولت نصیب فرما اے اللہ اس نے خاتمہ کی دولت نصیب فرما سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما موت اور مواد موت میں ہمارے برکت کو بدل فرما موت کے بعد کے ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والے ابدی رحمتوں سے ہمیں سب کے لیے مال فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اب دیکھو مسابقے کا وقت نہیں ہے میں سلام کرتا ہوں سلام کے جواب میں نماز کی تیاری کریں السلام علیکم பாங்கு சொல்லுவாங்க பாங்குக்கு பதில் சொல்லுங்க பாங்குக்கு பிறகு இன்ஷால்லா 10 நிமிஷத்துக்கு பிறகு தொழுகை நடக்கும் யாருக்கு உதவியோ அவங்க வந்து உதவி செய்து கொள்ளுங்க யார் முஸ்தபா செய்யறாங்க பேசி வழிவிட்டுருங்க பாங்குக்கு பிறகு இன்ஷால்லா 10 நிமிஷங்களுக்கு பிறகு ஜமாத் நடைபெறும் யாருடைய உதவியோ அவங்க வந்து உதவி செய்து கொள்ளுங்க உள்ளவங்க இன்ஷால்லா தப்புல உட்கார்ந்து கொள்ளுங்க தப்பு உட்கார்ந்து கொள்ளுங்க பாங்குக்கு பதில் சொல்லுங்க